Hare Krishna, dear devotees, welcome for today's discussion on Nectar of Devotion. So yesterday we had a very nice discussion. So we went through so many things, all right? So we were asking about that the aparat. We went to study very detailed about this aparat. Aparadamna enna endru வந்து கொஞ்சம் ஆழமா பார்த்தோம். So today we're going to do chapter 9. Chapter 9 வந்து என்னன்னா further consideration of devotional principle. Okay. Certain this thing. So இது வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போற very very important topic இது. Okay. So devotional principle. All right. It's quite a long, lengthy topic here. So anyway, so let's go one by one. So before we start, let's do our invocation prayer. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Mritam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapidam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Sri Uttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shah Shri Rupam Sagarajadam Shahagana Raghunathan Vidam Tam Sajivam Satvaitam Savaduta Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvadam Shah Namavum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasa Charistarine Namavum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shri Varshabhanavi Devidaitai Kripabdaye Krishna Sambandha Viknanadaine Prabhave Namaha Madhuryo Jwala Premadya Shri Rupanuga Bhakti Shri Guru Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtai Dina Tarine Rupanuga Virda Pasidata Dvantarine Nama Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipranambara Sambode Padam Pujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Sarupai Rupanuga Vraite Gauravir Bhava Bhumestum Nidasa Sajjana Priya Vaishnava Sarubhama Shri Jagannatha Te Namaha Vancha Kalpatarubhescha Kripa Sindhu Bevacha Paditanam Pavinebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratisya Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavadaram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavani Vrishabhanuste Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vishari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hari Om Tat Sat Namo Vishnu Padaya Krishna Vishnu Putali Shrimati Jayapataka Swami Tirumani Namacharya Padaya Nitya Kripa Pradaya Gauraka Padaya Nagar Hari Om Tat Sat Hare Krishna. So let's start. So before we start, is there anything that you want to ask or discuss or any thoughts that you had since yesterday's session? Anything that you like to share or say out? Any opinion? Anyone? Vaishnava Prabhu, Sakhi Mataji, Gandhi Mataji? And nothing much, Prabhu. Okay. So is the session is okay, Prabhu? Is it like too heavy in philosophy? All simple thing, Prabhu. Only your explanation makes it much better, Prabhu. Sorry? All are simple are your points, but your expansion on that makes it a bit more interesting, Prabhu. But expansion. So am I expanding a lot or? No, just nice, Prabhu. Just nice. Okay. Expansion, no thrill, Prabhu. Sorry? Without expansion, no thrill, Prabhu. Okay. No, sometimes I'm wondering whether the session is going, is it like too heavy or is it acceptable, adaptable? Because after class, usually I'll start to wonder, have I spoken quite heavily on the topic or is it like acceptable or digestible or what? So that's why I just want to get your feedback. Sakhi Mataji and Saswata Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Okay, எனக்கு நல்லா புரியுது பிரபு எனக்கு. பிரபு எனக்கும் பிரபு ரொம்ப நல்லா இருக்கு பிரபு எனக்கு அப்படியே புரியுது பிரபு ரொம்ப நன்றி. இல்ல ரொம்ப ஹெவியா இருக்கான்னு கேக்குறேன். ஹெவியா இருக்கா டாபிக் ரொம்ப
நம்மளுக்கு ஓகேயா இருக்கு பிரபு. மேபி இது நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா, நார்மல் கிளாஸ்ல அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா அங்க ஆரம்ப கால பக்தர்கள்லாம் இருப்பாங்க. கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க புரிஞ்சுக்க. பட் இந்த மாதிரி நம்ம செலக்டட் பீப்புளா வராங்க. கொஞ்சம் ரொம்ப பேர் இல்லாம ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து கணக்கா தானே இருக்காங்க. அவங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் பிரபு. எங்களுக்கு நல்லா புரியுது. ரொம்ப தீவிரமா இல்ல, ரொம்ப தீவிரமா ஒரு என்ன ரொம்ப ஃபெனட்டிக் அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. அது ஒரு சில விஷயத்துல வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப தெருப்பெருஞ்சியா இருக்கு. அது வந்து இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் தான் சொல்றீங்க. எப்படின்னாக்கா, ஃபுட்னா இப்படிதான் இருக்கணும். இத தவிர்த்து வேற ஃபுட் எடுத்தீங்கன்னாக்கா, அதோட ஓகே. விளைவுகள எடுத்துக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கணும். ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஒரு சில ஓ, விஷயத்துல தீவிரமா இருந்து தானே பிரபு ஆகணும். சரி சரி சரி. இல்ல சில நேரத்துல எனக்கே ஒரு சந்தேகம். ஓவரா போயிட்டோம். சத்குணா மாதாஜி, you have unmuted. இது ஓகே. காந்தி மாதாஜி, நந்தாதேவி மாதாஜி. Yes, காந்தி மாதாஜி. Hare Krishna Prabhu. I'm also, as Prabhu was saying, it's chapter 8 seems to be quite reasonably understandable, but with your expansion of every word and every detail, it's really it's better if we can find it, we can debate on it and we can talk about it. So it's so much better to learn this way. I appreciate that, Prabhu. That means it's within the grasp, but it's not like heavy on the topic. I mean, it's not like fanatic or too acceptable, is it? Like Mataji said, certain things are new to us. Like you were saying, like prayers to Ganapati first and all that. That's all like something new. Yes, that's why we are questioning. But yeah, when we question, we get answers, and we understand better. So it's good. It's Okay. really good. Thank you, Prabhu. Okay, Mataji. How about Nandadevi Mataji? You got any opinion? Because As for me, it's fine, Prabhu, because I actually read this Nectar of Devotion before, but attending your class is making me giving me better understanding. Okay, because I just read what was in the book, but you are giving very good explanation. As what Prabhu was saying, you expand on it and you give so much information. So it's I find it very adaptable and much easier to Okay. absorb. Yeah, and I understand Nectar of Devotion better now. Last, just like reading through all by myself. Now Okay. with explanation, because you always explain in detail. Yeah, so it's much easier to understand and absorb the criteria of being in Krishna conscious. So, as for me, I'm okay with Prabhu. Okay. I'm fine. All right. Okay. Thank you, Mataji. Sadguna Mataji. Saras Mataji, you got any opinion so far the class? Is it okay, adaptable, or is it too heavy? I think Sadguna Mataji is not connected to the audio, I think. Saras Mataji. All right. Okay. Prabhu, Yes, Prabhu. any new news on Ambarish Maharaj? No, he's still in critical condition, Prabhu. He's still in critical condition. He's in life support. He's in Usually critical mean it must be hemorrhage, Prabhu. hemorrhage, huh? Yeah. They have dedicated their life until they forget to look after themselves, huh? How old is he, Prabhu? Should be around 70s, Prabhu. Yeah. Should be around 70s. He's done a lot, Prabhu. He dedicated his entire life to build this, for the last 40 over years, they are building Mayapur temple, Yeah. Imagine the amount of stress they go through is unbelievable. Anyway, they are working, they're sacrificing their life so that we all can enjoy the kingdom of God. So we should be always grateful to them, Anyway, all Krishna's decision. All right. Oh, I did not open this. Okay. So, okay. So now we continue with chapter 9. This book, Nectar of Devotion, is quite dear to me. You know why? When I first became a devotee,
This is the book that given to me as a gift by Shanti Vardhana Prabhu. All right, this book here, you can see, this was my first gift. You know, Shanti Vardhana gave me as a gift. All right, he gave me in the year, I've written the year here, and it gave 1994. 1994, he gave me this book. He said, and also he wrote a mantra here. He said, always remember this mantra: Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. So that time I didn't know. He said, just go on reading this book and you'll be perfected. But of course, as usual, this book is like an old version, you know, tiny words. I never really paid attention to reading. But later part, as I gone into this Bhakti Sastri and everything, then I was so fascinated. This is a fantastic book that we should really go into deep studies. All right. So that's why we said we are not going to stop in chapter 90. We're going to finish the entire book. So we want to know what is first we go in Sadhaka, then we are talking about what they call Vaidhi Sadhana, following the rules and regulation. Then Vaidhi Sadhana mudinjone, Raganuga, then Raganuga. Then after that we go into Bhava. Bhava itself got nine steps of Bhava, and Prema is 4. Wow, it's going to be fantastic. All right. So now we continue in our chapter. Okay. In chapter 9, it's mentioned about the further consideration of devotional principle. All right. The further consideration. இதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். என்னது 32 வகை 29 வகை. All right, all the offenses என்னென்ன செய்யணும் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹரிநாமம். Okay, in the chanting of Hare Krishna mantra. Okay, 32 principle offenses to avoid. Then after that 29 was mentioned in Varaha Purana that we should avoid. Then after that, we also spoke in Padma Purana. Padma Purana, they're talking about the 10 offenses. Okay. So yesterday we have studied about 10 offenses that we need to avoid. Because as we understood, Nama Prabhu is more merciful than Krishna. The Nama Prabhu. So when you look at that mercy, Krishna is extremely merciful. But who is more merciful than Krishna is Nama, his holy name. His holy name is more merciful. More merciful. So there's a lot of this thing, but I don't want to go into the detail because it can take a long time. I think we have studied in Bhakti Aloka, we have studied in Harinam Chintamani, and also in Bhajana Rahasya. There's a book, Bhajana Rahasya by Bhakti Vinod Thakur. So if we get a chance, maybe you also can study that book, Bhajana Rahasya. So in all that books, it's mentioned, you know, how powerful is this what they call this holy name, and how merciful. You know that Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It comes in 8 pairs. Hare Krishna, 1 pair. Hare Krishna, 2nd pair. Krishna Krishna, 3rd pair. So in that book, I have understood that Shikshastaka, that 8 instruction from Chaitanya Mahaprabhu, is expansion from this pair. First, Hare Krishna. What does that mean? Second is Hare Krishna. What does that mean? There's a second verse. Shikshastaka, 2nd, number 2. Apro Krishna Krishna, 3rd. So everything got detailed meaning. It's amazing, right? But at the same time, how much a person can be merciful to you, that is how that person is can be very sensitive. Can be very sensitive. And Nama Prabhu is willing to take away everything, your anarthas, you know, your sin as big as Mount Meru. Then the Nama Prabhu appeared even to liberate a person who born from the lowest species. Even we can be born in as a tree, even as whatever abominable thing. If we get connected with the holy name, you know, I might be the tree that stands in the park. Suddenly one pure devotee came and chanted there and I got liberated. How? Suddenly there's a lightning strike, hit me and I died, and next birth I take as a human form, and immediately I'll continue my japa, Nama Japa. You immediately jump. All right, immediately from whatever abominable species, in next birth, immediately you can jump and start this Nama Bhajan. So that Nama Prabhu is so merciful. But at the same time, the Nama Prabhu is very sensitive. If we break any of these 10 rules, everything will disappear. Nama Prabhu will just disappear from your eyes. All right?
And also we understood, in fact, this morning class, every morning 5 a.m. I joined this class by my mentor, this what is called Pran Govinda Prabhu. Maybe later I can share that video, the YouTube video in the group. He was talking about that inattentive chanting, So what is the root cause of downfall? When a person can fall down, there can be many causes. Desire, anartha, the long embedded desire, aparat, then cannot follow that, ahankar. No, I cannot follow the rules. I cannot follow the people's instruction. There can be so many reasons. But all the reasons is like a tree. Sharia. All the reasons is like a branch. Okay. Okay, let me show. Okay, it's like this. So when you look, there's the tree like this. Okay, there's a tree like this, and underneath there's a root. Okay, there's a roots. There's a soil here, and above that there is a right. Okay, and there's a trunk, lots of trunks. Okay, and in every trunk there is a lot of leaves. Okay, lots of leaves. அப்ப இந்த மரத்துல வந்து ஒரு வேறு, அதோட தண்டு, அதோட கிளை மேல செடி. சோ அப்ப வந்து என்னன்னா, இப்ப நம்ம பாக்குறோம், இப்ப வந்து எங்கதான் நம்மளுக்கு அந்த கோளாறு நடந்திருக்கு, சரியா? அப்புறம் இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இதுல வந்துட்டு நிறைய பழங்கள். Alright, there's lots of fruits here. Okay, தென்னை மரம் வச்சுக்கோமே, இதுல நிறைய பழங்கள் இருக்கு. Okay, there's a fruit. Okay, இப்ப வந்து let's look at this. இப்ப இந்த மரத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா, இந்த மரத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னது, நிறைய இலைகள். இந்த ஒரு கிளை வந்துட்டு ஒரு அனர்த்தா, மண்டை கருவம், ஆளை வந்து கவனம் இல்லாம இருக்கிறது, மட்டம் தட்டுறது, கேப்பார் பேச்சை கேட்டு ஆடுறது, அப்புறம் என்னது, தப்பா சொல்றது, நடந்துக்கிறது, குணம், எல்லாமே எல்லா விதமா அனர்த்த கெட்ட பழக்கங்கள், இது எல்லாமே வந்து ஒரு கிளையில இருக்கிற இலை, சரியா? அப்ப இந்த பழங்கள் என்ன, இந்த பழங்கள் வந்துட்டு நம்ம செய்வினை பலன். இப்ப நான் வந்து ஒருத்தன் அனர்த்தாவா இருக்கேன், ஒருத்தன் மண்டகரமா இருக்கேன், ஒருத்தன் வந்து மட்டம் தட்டுறேன், ஒருத்தன் இப்படி நல்லா பேசுறது எல்லாமே வந்து இஸ் ஃப்ரூட். அப்ப ஃப்ரூட் ஆஃப் தீஸ் என்னது, the fruit of this tree is fall down. The fruit of this tree ஓட என்னது, it is a fall down. நம்ம வந்து தவறி விழுந்துடுறோம், இந்த பக்தியில இருந்து தவறிட்டோம், சரியா? தவறி விழுவுறது இதோட இது. அப்புறம் தவறி விழுந்து திருப்பி முன்னேறிட்டு போறது ரொம்ப கஷ்டம், சரியா? அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கு. அப்ப இது இப்போது நம்மளுக்கு நிறைய விதமான அனர்த்தாஸ் இருக்கு, நிறைய விதமான தவறான எண்ணங்கள், தவறான குணங்கள், சிந்தனை, செயல்பாடு எல்லாமே தவறா இருக்கு. Everything is there. There's a lot of bad things there in our heart. All right, there's varieties. Last, காமா, குரோதா, மோகா, லோபா அப்படின்னு சொல்லி வகை வகையா இருக்கு. நம்ம மரத்துல வகை வகையான கிளை இருக்கு. ஏன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம பிடிச்சி வச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, அப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இந்த பழத்தை பழுக்காம வச்சுக்கப்போ, ஏன்னா பழம் பழுத்துருச்சுன்னா முடிஞ்சு பலன், இந்த செடியோட பலன் வந்து, இந்த பலன் நம்ம வந்துருச்சுன்னா அதோட முடிஞ்சு நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து பினிஷ், விழுந்துருவோம், சரியா? அப்ப இது எல்லாத்தையும் பிடிச்சி வச்சுக்கிறது எது, இதுதான் வந்து தண்டு. இந்த தண்டை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், இந்த தண்டை வந்துட்டு லைக் நம்மளோட இந்த லோகத்துல இருக்கிற எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஓகே, இந்த பூலோகத்துல வாழ்ற நிலை. இப்ப இந்த தண்டு வந்து ஒரு நிலை, நான் வந்து நிக்கிறேன். ஓகே, இந்த தண்டு வந்து நிக்கிறது. ஆனா நம்ம வந்து எல்லாமே நம்ம என்ன செய்ய பாக்குறோம், நம்ம முயற்சி பண்றோம். சரி, இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த அனர்த்த நிவர்த்தி, இந்த கெட்ட பழக்கத்தை முதல்லையா இருக்கும். வந்து ஓகே, நான் வந்து முயற்சி பண்றேன், என்னது, இந்த கெட்ட பழக்கத்தை இந்த வெளியாக்குவோம். இந்த இருக்கிற இந்த கிளையில இருக்கிற இந்த பூச்சியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம முயற்சி பண்றோம் சுத்தம் பண்றதுக்கு. ஆனா எப்பதான் நம்ம இதெல்லாம் கழிச்சு விட பார்த்தாலும், ஓகே, எவ்வளவுதான் நம்ம கழிக்க பார்த்தாலும், ஓகே, நம்ம எல்லாம் ஃபுல்லா கழிச்சிட்டோம். ஆனா கழிச்சாலும் முடியாது, ஏன்னா திருப்பி கிளை முளைக்க ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா வந்து இப்ப நம்ம மரத்தோட இது வந்து என்ன,
திருப்பி இன்னொரு கிளை முளைக்க ஆரம்பிக்கும். தன்னை அறியாம இன்னொரு கிளை முளைக்க ஆரம்பிக்கும். இன்னொரு கிளை முளையும், இன்னொரு கிளை முளையும், இன்னொரு கிளை முளையும். அப்ப இந்த முளையிற கிளையில வந்து என்ன ஆகும்னா, இதுலயும் வந்து இதோட வந்து இலைகள் எல்லாம் கூட வரும். இது திருப்பி முளையும், திருப்பி வரும், திருப்பி வரும். அப்ப முளைய 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 இதை நம்ம நறுக்கி விடாம நம்ம தன்னை அறியாம இருக்குமோ ஒரு ஒரு அறியாம என்ன ஒரு ஒரு இக்னரன்ஸ் ஒரு இதுல நம்ம இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, நம்ம வந்துட்டு இது தன்னை அறியாம இந்த இடத்துல வந்து திருப்பி பழங்கள் உருவாக போகும். திருப்பி எவ்வளவுதான் நம்ம செஞ்சாலும் திருப்பி பழங்கள் உருவாருவோம். உள்ள ஓனா என்ன பட்டாருன்னு திருப்பி கீழே விழுந்துருவோம், பட்டாருன்னு திருப்பி கீழே விழுந்துருவோம். சரியா? பட்டாருன்னு கீழே விழுந்துருவோம். அப்புறம் என்ன செய்வோம், திடீர்னு ஒரு சாது சங்கம் மூலியமா திருப்பி தடுமாறிக்கிட்டு முன்னேறிக்கிட்டு இந்த கிளைய கழிப்போம், இந்த கிளைய கழிக்க 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 இதே மாதிரி பரம்பரை ஜென்ம ஜென்மமா நம்ம கழிச்சிட்டு இருக்கோம். அதே நேரத்துல ஜென்ம ஜென்மமா இந்த கிளை உருவாகிட்டே தான் இருக்கு. நம்ம ஒண்ணுமே செய்ய முடியல. சரியா? ஏன் இந்த மரத்தை நம்ம நறுக்கவே முடியல, இந்த மரத்தை வந்து நம்ம அழிக்க முடியல? ஏன்னா இந்த மரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வேறு வந்து சரியான ஸ்ட்ராங்கான வேறு. இந்த வேறு ஆணி வேறு, இந்த வேறு இருக்கிற மட்டும் நம்ம மரத்தை எப்படிதான் கழிச்சாலும் சரி, ஒரு தௌஃபான் அடிச்சு என்ன செஞ்சாலும் சரி, இந்த மரம் திருப்பி துளுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். இந்த மரம் திருப்பி துளுத்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம கழிப்போம் துளுக்கும், கழிப்போம் துளுப்போம். எவ்வளவுதான் கழிச்சாலும் சரி அது பாட்டுக்கு துளுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப எப்பதான் இது முடிவு கட்டுறது? அப்ப எங்கதான் கோளாறு? இந்த கோளாறு வந்து இந்த இடத்துலதான் பெரிய கோளாறு. ஏன்னா இந்த வேறு இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இந்த வேறு அப்ப இந்த வேறு என்னது? இந்த வேறு நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்? இந்த வேறு தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, அனார்த்தா. என்னது? inattentive. ரைட்? inattentive, கவனம் இல்லாம நடந்துக்கிறது. இதுதான் inattentive. இதுதான் நம்ம பிரச்சனையே. அப்ப நம்ம மூல காரணம் நம்ம தோல்வி அடைகிறது, இந்த திருப்பி உழுவுறது, திருப்பி வந்து என்னது? அப்ப இந்த inattentive வர்றதுக்கு பல பிரிவு எடுத்துருவோம். நம்ம பக்தியில இருப்போம், சாதனா பக்தியில இருப்போம், ஏறக்குறைய ராகானுக பக்தி கிட்ட வந்துருவோம். திடீர்னு பட்டார்னு திருப்பி கீழே விழுந்து மறுபிரிவி எடுப்போம். ஆனா எடுத்தா நல்ல பிரிவு எடுப்போம். நம்ம கழித்த பிரிவில போக மாட்டோம். திருப்பி இன்னொரு பிரிவி எடுத்து இன்னொரு பக்தர் வாழ்க்கை கருவுல பிறந்து திருப்பி வந்துகிட்டே இருந்து டபார் இன்னொரு சின்ன ஆசை தெரியும். அப்ப ஒரு 3-4 பிரிவி எடுக்கணும். ஒரு மனிதன் 3-4 பிரிவி எடுத்தோன்னதான் ஒரு நல்ல நிலைக்கே வர முடியும். என்ன நிலை? attentive. அந்த inattentive இன்ன மறந்துருது. attentiveness will come after many births, but it's worth it. Of course it's worth it. அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், புரூப்பாட் என்ன சொல்றாங்க, இந்த பிரிவிலே முயற்சி பண்ணாதான் என்ன? இந்த பிரிவில attentive முயற்சி பண்ணாதான் என்ன? why not we try to be attentive? அப்ப என்ன, இந்த வேற மட்டும் புடுங்கி தள்ளிட்டோம், முடிஞ்சு. இந்த மரம் வந்து இதுக்கு மேல தாங்காது. alright? இதுக்கு மேல இந்த மரம் வந்து வாழ நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா வேற வந்து புடுங்கியாச்சு. சரியா? இந்த மரம் வந்து சும்மா ஒரு ஜடமா தான் நிற்கும். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இந்த மரமா அழிஞ்சிரும், காஞ்சிரும், பட்டாரம் இந்த மரமும் காணா போயிடும். இந்த மரம்லாம் காணா போனோன்னதான் நம்ம வந்து ஒரு முழுமையை அடைவோம். அந்த முழுமையில தான் நம்ம திருப்பி பகவானை போய் அடைய போறோம். அப்போ வந்து என்ன, ஆராய்ச்சி படி பார்க்கும்போது நம்மளோட முக்கிய காரணம், தடுமாற்ற காரணம் என்ன? கவனம் இல்லாத சூழ்நிலை, கவனிப்பு இல்லாம நடக்குது. வாழ்க்கையில கவனம் இல்லாம இருந்தாலே பெரிய பிரச்சனை தான். சரியா? ஒரு வேலையில கவனம் இல்லைன்னா, ஒரு மோட்டார் பைக் காடியில போகும்போது கவனம் இல்லைன்னா எல்லாம் ஒரு ஈவன் மரணத்தை கூட கொண்டு வந்துரும். ஒரு காடி ஓடி கவனம் இல்லை, டார்னு ஒரு மரத்தை அடிக்க வேண்டியது, இங்க அடிக்க வேண்டியது, பீப்புள் இறந்துடுறாங்க. எதுக்கு? கேர்லெஸ், கவனம் இல்லை. அப்ப எல்லாத்தையும் நம்ம சும்மா நடந்து போது கவனம் நடந்தோம், வலிக்கு அடூர்ல உள்ள வேண்டிதான், தலைகளை உள்ள வேண்டிதான், தலை தெறிக்க உள்ள வேண்டிதான். அப்ப எல்லாத்திலையும் வாழ்க்கையில கவனம் தேவை. அதே போலதான் இந்த ஹரிநாமத்துல கவனம் தேவை. கவனம்னா என்ன? கவனம் எப்படி? கவனம் இப்ப நடக்கும்போது பார்த்து நடக்கணும். இதை எங்க காலை வைக்கிறோம், எங்க செய்யறோம். காடி ஓட்டும் போது கண்ணை திறந்து பார்த்து வைக்கணும். சரி, சிக்னல் ஆயிப்படும், பின்னாடி பார்க்கணும், காடி வருதா, கவனம் அல்ல கவனம். ஆனா ஹரிநாமத்துல இந்த நாம பஜன்ல கவனம் என்ன? நாம பஜன்ல கவனம் என்ன? கவனம் என்ன? மனச ஒரே இடத்துல வச்சு இந்த நாமத்தை ஜபம் பண்ணணும். மனசால ஜபம் பண்ணணும். மனசால மோத விடக்கூடாது. மனசால ஜபம் பண்ணணும். அப்ப மனசால ஜபம் பண்றது எப்படி? மனசுல வந்து கண்ட சிந்தனை இருக்கக்கூடாது. அப்ப நீங்க வந்து உங்களோட ஜேர்னல்ல எழுதலாம். உங்க ஜேர்னல் நீங்க செய்யுங்க, நிச்சயம் செய்யணும். ஜேர்னல் செஞ்சாதான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றமே வரும். அதுக்கப்புறம்
இல்ல நாளைக்கு செய்வோம், அப்புறம் செய்வோம், அதான் நம்ம தான் இவ்வளவு நாள் ஆச்சு, அப்ப நடக்கவே நடக்காது. ட்ரஸ்ட் மீ, இட் நெவர் ஒர்க். ஈவன் பக்தி வினோத் தாக்கூர் கூட அவர் டெய்லி அவர் எழுதுறாரு ஜேர்னல், அவர் செஞ்சிருக்காரு. இன்னைக்கு என்ன பண்ணேன், எது பண்ணேன், என்ன நான் செஞ்சேன், எது செஞ்சேன். ஏன்னா அதை செஞ்சாதான் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம வாழ்க்கை எங்க போயிட்டு இருக்கு, எந்த திசையை போயிட்டு இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அப்ப அந்த ஜேர்னல் செய்யும் போது அப்ப என்ன நடக்கும், நான் வந்து எந்தெந்த இடத்துல தவறு பண்றேன், எந்தெந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து மனசை ரொம்ப அலற விடுறேன், எந்தெந்த விஷயம் வந்து என் மனசோட கூட வருது, அதெல்லாம் நீங்க பார்க்கும் போது என்ன செய்வீங்க, போக கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் நீங்க நறுக்குவீங்க. அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம், இந்த ஃபேஸ்புக், யூடியூப், ஃபேஸ்புக் அந்த இதெல்லாம் வந்து டிலீட் பண்ணிருங்க. இது delete all that. alright, delete all that. ஏன்னா ஃபேஸ்புக்ல இருந்து ஒரு வழி இல்ல. ஃபேஸ்புக் வந்து உங்களை சும்மாவே விட வைக்காது, கண்டதெல்லாம் போடும். சரியா? அப்போ ஒரு இது பார்க்க, இன்னொரு இதை பார்க்க, இன்னொரு பார்க்க, அப்புறம் your mind will get carried away. அப்போ once your mind carried away, that's it. சரியா? So the mind will get carried away. அப்ப அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ரொம்ப ரொம்ப பக்குவமா, ரொம்ப ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். இந்த கவனம் இல்லையே முடிஞ்சு. சரியா? அப்ப inattentive. அப்போ வந்து வெரி சிம்பிள். அட்டென்டிவ் ஆக்குறதுக்கு என்னென்ன செய்யணும், இதுதான் வந்து இன்னைக்கு 9வது சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். further consideration for devotional principle. இவ்வளவு சட்டதிட்டங்கள் எதுக்கு, ஏன் ஒரு விஷயத்துல வந்து எவ்வளவு, இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஒரு பிளேன் பைலட் ஆகும் ரொம்ப ட்ரைனிங் எடுக்கணும். எதுக்கு, கவனமா சூழ்நிலையை பாக்குறது. அந்த அந்த பதட்ட, திடீர்னு பிளேன் ஆடுது, கிராஷ் பண்ண போது அந்த நேரத்துல என்னத்தை செய்யணும், மனசை தளர விடக்கூடாது. என்னன்னா தாம் கூட எப்படி இப்படி பண்ற, எப்படி விமானத்தை காப்பாதும் சொல்ல, அந்த ட்ரைனிங்காக they will go through all that. So it's very important. So இன்னைக்கு 9th சாப்டர் பார்க்கலாம். அதாவது 20வது கட்டளை என்னது, தன்னிதாதி அசாஹிஸ்னுதா யதாஸ்ரீ தாசமே. 10வது 10 சாப்டர், கெந்தோ 10 சாப்டர் 74 டெக்ஸ்ட் 40 பாகவதம். என்ன சொல்றாங்க, நிந்தாம் பகவதா ஸ்ருண்வங்ஸ் தத்பரஸ்ய ஜனஸ்ய வா ததோ நாபைதி யாசோபி யாத்யாத சுக்ருதாச்சுதா. alright, இது blasphemy. blasphemy என்னது, பக்தரை நீன்றது. one should not tolerate blasphemy of the Lord or his devotee. அது போட்டிருக்கு. ஒருத்தர் வந்து பகவானை பத்தி தப்பா பேசுறதோ, அத குற்றம் பார்க்கிறதோ, இல்ல பக்தர்கள் இந்த மாதிரி பேசுறதோ ஒருத்தர் வந்து அதை டாலரேட் பண்ணக்கூடாது. in this connection, in the 10th canto 74th chapter verse 40, Srimad Bhagavatam, Sukadev Goswami tells Parikshit. யார் சொல்றது, Sukadev Goswami tells Parikshit Maharaj, my dear king, if a person after hearing a blaspheme propaganda against the Lord and his devotee does not go away from that place, he becomes bereft of all effect of all pious activities. My God. அதாவது யாரு ஒருத்தர் இந்த பகவானை மட்டம் தட்டுறதோ இல்ல பக்தர்களை கன்றாவிய குறை சொல்ற அந்த சூழ்நிலை இந்த மாதிரி இருக்கும் போது, யார் ஒருத்தர் அந்த இடத்தை விட்டு போலியோ, அந்த இடத்தை விட்டு நவர்லியோ, அவர் வந்து அந்த பாவத்துக்கு செஞ்சதுக்கு சமம், எல்லா வகையான புண்ணியங்கள் எல்லாமே இழந்துருவாங்க. go away, he becomes bereft of all effect of all pious activities. எல்லா விதமான புண்ணிய காரியங்கள், எவ்வளவு ஒரு மனுஷன் புண்ணியம் செஞ்சிருக்கானோ எல்லா புண்ணியங்களும் நம்மளை விட்டு போயிடும். இப்ப தெரியுதா ஏன் எதுக்கு நம்ம வந்து பக்தர் இல்லாத நபர்கிட்ட தொடர்பு வச்சுக்க கூடாதுன்னு. சரியா? பக்தர் இல்லாத நபர் யாரு, நம்ம சொந்தமா இருக்கலாம், பந்தமா இருக்கலாம், கூட பிறந்தவங்க கூட இருக்கலாம். இவங்களாம் உட்கார வச்சுட்டு ஆமா ஹரே கிருஷ்ணா வந்துட்டான், என்ன ப்ரூஃப் சொல்றதா, என்ன வேத வக்கா யாரு சனத்தை அந்த மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன். சொந்த தங்கச்சியோட ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் போய் பேசியிருக்காங்க. on the spot I cut them off until they repented, they came back to me. right? Who is Prabhupada? Is it the authority? அந்த மாதிரி. அப்ப நம்ம ஒரு பக்தரா இருக்கிறது வந்து இதெல்லாம் நம்ம டாலரேட் பண்ணவே முடியாது, பண்ணவும் கூடாது. திருப்பி பேச தைரியம் இல்லைன்னா அந்த இடத்த விட்டு நவந்துடணும். ஓ இல்ல ஏதாச்சும் சொன்னா ஏதாச்சும் நினைச்சுப்பா, அதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட தேவை. ஏன்னா இந்த மாதிரி நபர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கறதே தவறு. அதுக்குன்னு உங்களை தீவிரவாதி அவ சொல்லல. ஏன்னா நீங்க வந்து யாரு வீட்டு பிரச்சனைக்கும் போல, திடீர்னு வர போறவங்க கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு கல்யாண காட்சியில வந்துகிட்டு, என்னப்பா ஹரே கிருஷ்ணாவா இன்னும் கேள்விப்பட்டேன், இன்னும் அதான் பண்றாங்க, இங்க இது பண்ண இன்னமும் கேள்விப்பட்டேன், அது கேள்விப்பட்டேன், இது கேள்விப்பட்டேன். சரி, இப்போ உனக்கு என்ன வேணும்? இப்ப நான் வந்து என்கிட்ட நம்ம வந்து இவ்வளவு நாள் சேர்ந்து சந்திக்கிறோம், இவ்வளவு நாள் சேர்ந்து சந்திக்கிறோம், இந்த சந்திப்புல இது பேசணுமா உனக்கு? nothing else to talk, if you got nothing else, I just leave. இந்த மாதிரி கூட நான் செஞ்சிருக்கேன். பெரியவங்க கூட, என் தாய் மாமன் கூட, எங்க சித்தப்பா பெரியப்பா மாதிரி எல்லாம் யார் இருந்தாலும் சரி, கிருஷ்ணரை பத்தியோ இல்ல பக்தரை பத்தி பேசினா
அந்த இடத்துல மூஞ்சி கொடுக்காம ஏஞ்சி போயிடுறது. ரைட்? ஓ, நீ என்ன மதிக்கிறதுல வைக்கிறது இல்லைன்னு. அதனாலதான் எனக்கு ஒரு பழமொழி இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து ஒரு 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 வைராக்கியம், எனக்கு ஒரு ஒரு இது இருந்துச்சு. மதியால் வாசல் மிதியாதே. எந்த இடத்துல மதிப்பு இல்லையோ அந்த இடத்துல நீ போகாத. மதியால் வாசல் மிதியாதே, மதிக்காதவன் முகத்துல முழிக்காதே. அந்த மாதிரி. சோ இதெல்லாம் ஒரு 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 பஞ்ச் டைலாக் மாதிரி ஒரு 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 காலத்துல அது மேல வச்சிருந்தேன். மதியால் வாசல் மிதியாதே, மதிக்காதவன் முகத்துல முழிக்காதே. அப்ப மதியால் வாசல் மிதியாது. எந்த இடத்துல உங்களுக்கு அங்க மரியாதை இல்லையோ அந்த இடத்துக்கு நீங்க போகணும்னு அவசியமே இல்லை. இது தமிழ்ல இருக்கிற பழமொழி. மதியால் வாசல் மிதியாதே. அப்ப தமிழ்ல இருக்கிற இந்த பழமொழியில என்ன சொல்றாங்க? இந்த எங்க இடத்துல உங்க மதிப்பு, அப்ப என்ன மதிப்புனா என்ன அர்த்தம்? நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போறீங்களா, நீங்க யாருன்னு அவங்க ஏத்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்ப நான் வைஷ்ணவ கிருபா பிரபுவை பாக்குறேன். அவர் யாரு? வைஷ்ணவ கிருபா பிரபு. அந்த நபரை நான் ஏத்துக்கொள்ள வேண்டும். இவர் இன்னார் இன்னார் அது இது அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. ஐ ஹேவ் டு அக்செப்ட் a person as it is. சரியா? ஒரு வீட்டுக்கு வந்து யாராவது வராங்க. சரி, நாஸ்திகன், என் சொந்தத்துல நாஸ்திகன்லாம் இருக்காங்க. அது சில மென்டல் கேஸுங்களா இருக்கு. எல்லாம் வருதுங்க, எல்லாம் வராங்க வீட்டுக்கு. அவங்க உள்ளபடி நான் ஏத்துக்கொள்ள வேண்டும். வாங்க, இருங்க, சாப்பிடுங்க, நல்லா இருக்கீங்களா, 4 வார்த்தை பேசி, நல்ல வார்த்தை, நல்ல சிரிப்பம், நல்ல தண்ணி, பிரசாதம் கொடுத்து, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் நம்ம அவங்க கிட்ட உட்காந்து தீவிரமா பேசணும்னு அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி நம்ம ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போறோம்னு வச்சுப்போம். அங்க போன கையோட என்ன ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி பேசலாம். அந்த இடத்துல உடனே நம்ம விட்டு போறது தப்பு இல்லை. என்ன வந்த, நான் யாரு தெரியுமா, நான் யார், நீங்க யாரா இருந்தா என்ன, உங்களோட 100 வயசுக்கு அந்தாண்ட வயசான ஒரு ஸ்ரீலா பிரபுபாதா, அவரே உங்களால மதிக்க முடியல. நீங்க யார்? என்னோட எத்தனை வயசு மூத்து? 20 வருஷம், 30 வருஷம். நான் எதுக்கு ஏன் உன்னைய மதிக்கணும்? புரியுதா? நான் எதுக்கு உங்களைய மதிக்கணும்? ஓ, இப்படின்னா என்ன, 4 சொந்தம் 4 பந்தம் இல்லைன்னா என்ன? அப்புறம் அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிடும் வாக்குவாதம். அப்ப தேவையில்லாத வாக்குவாதம் எல்லாம் பேச தேவையில்லை. அவங்க கிட்ட உட்கார்ந்து வாக்குவாதம் பேசி அவங்களை ஜெயிக்கணும்னு அவசியமும் இல்லை. நம்ம சொல்ல, ஓ, நான் நல்ல 4 வார்த்தை கேட்டு வந்துட்டேன். தேவையே இல்லை. 4 வார்த்தை. அதாவது அவன் வந்து தத்துவத்தை கேட்கறதுக்கு தயாரா இருந்து தெரியாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்கிறானோ, இல்ல ஒரு சவாலுக்காக. அந்த ஈவன் சவால் விட்டு இந்த பட்டிமன்றம் அந்த மாதிரி டிபேட் நடந்தா கூட ஒரு இடத்த பேசுறது இன்னொரு இடத்த கேட்கணும். நான் எதுவுமே கேட்க தயாரா இல்ல, ஆனா நான் சொல்றதுக்கு தான் தயார். அந்த மாதிரி நபர்கிட்ட நீங்க என்ன செய்யணும்? ஏந்திரிச்சு கிளம்பிடணும். நோ பாயிண்ட் ஆர்கியூவிங். ஏன்னா அவங்க கிட்ட நம்ம பேச 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 நம்ம ஆவிதான் போகுது. நீங்க என்னத்தான் கிருஷ்ணர் முதற் கடவுள் எது சொன்னாலும் அவங்க காதுல உழுவ போறதும் இல்லை. இவங்கெல்லாம் யாரு? மூடர்கள், முட்டாள்கள். அப்ப மூடர்கள் கிட்ட வந்து நம்ம அறிவாளி. அதனாலதான் அந்த கால ஸ்கூல்ல கூட நீங்க பார்க்கலாம், ஒரு தரப்பு மாணவர்கள் அறிவாளியான மாணவர்கள், இன்னொரு தரப்பு மாணவர்கள் அறிவு கம்மியான மாணவர்கள். அறிவுல ஞானம், ஏன்னா அந்த நாலேஜ் எல்லாத்துக்கும் அறிவு சேம் தான். அப்ப இந்த அறிவாளியான மாணவர்கள் இந்த அறிவு கம்மி மாணவர்கள் கூட சேர மாட்டாங்க. கவனிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? ஸ்கூல்ல அது ஒரு குரூப் இருக்கும், ஆல் எஜுகேட்டட் பீப்புள். இன்னொரு குரூப் இருக்கும், லெஸ் எஜுகேட்டட். இவனும் அங்க போக மாட்டான், அவனும் இங்க வர மாட்டான். நட்பே இருக்காது. அதுதான் இயற்கை. எனத்தோட செல்வம்னு சொல்லுவாங்க, அதான் இயற்கை. அப்ப நம்ம இந்த மார்க்கத்துல இருக்கோம், இந்த அறிவா நம்மள வந்து ஞான மார்க்கத்துல இருக்கும் போது இந்த முட்டாள்கள் கிட்ட நம்ம பேசணும்னு அவசியமே இல்லை. யூ ஆர் ஜஸ்ட் சிம்பிளி வேஸ்டிங் யுவர் டைம். அவாய்ட் தட். ரைட்? ஏன் அது சொல்றாங்கன்னா, இதுதான் சொல்லுது பாகவதத்தில் சொல்றாரு. அந்த இடத்துல நீ நின்றுகிட்டு அவன் சொல்றதுக்காக தலையாட்டிக்கிட்டு, ஏன்னா அவர் பெரிய மனுஷன், என் குடும்பத்துல பெரிய மனுஷன், என் தாத்தா, என் சித்தப்பா, என் பெரியப்பா, என் மூத்த அண்ணன், யாரா இருக்கட்டும், அந்த பெரிய மனுஷன், இப்ப அவர்கிட்ட நான் போய் வாக்குவாதம் பண்ணுனேன்னா என்னைய வந்து ஏதாச்சும் நினைச்சுக்குவாங்க, இருக்கிறவங்க ஏதாச்சும் நினைச்சுக்குவாங்க. நீ இதை நினைச்சுக்கிட்டு போட்டுமே, உன்னையே மதிக்கல, நீ எதுக்கு அவனை போய் மதிச்சுக்கிட்டு? அதுதான் நம்ம ஒரு சிந்தனை. ரைட்? நம்மளே மதிக்கல, நம்ம எதுக்கு போய் அவங்கள மதிச்சுக்கிட்டு? ரைட்? நம்ம மதிக்கிறோம் தான், ஆனா இது தேவையில்லாத தத்துவம். சம்டைம்ஸ் ஆரம்பத்துல நான் வந்து பிசினஸ் எல்லாம் செய்யும்போது, இந்த MLM பிசினஸ், இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து செய்யும்போது என்ன ஆகும்னா, எல்லாம் சாப்பிட போவாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நான் வந்து வெஜிடேரியன். அங்க போயிட்டு நான் வரணும்னு கட்டாயப்படுத்துவாங்க. நான் அங்க போய் உட்காருவேன். அவங்க கண்டதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. ஆர்டர் பண்ணிட்டு என்னை பார்த்துட்டு, சாரியா கோச்சிக்காதீங்க, ஜஸ்ட் ஈட்லாம் கோச்சிக்க. அப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன், எதுக்கு? உனக்கு தான் தெரியும் நாங்க சாப்பிட மாட்டேன். ஆனா சாப்பிடும்போது மன்னிச்சிரு, சாரி சொல்லிட்டு சாப்பிடுவாங்க. 1 தடவை 2 தடவை 3 தடவை 4 தடவை பார்த்தேன். 5ஆவது என்ன செஞ்சுட்டேன், அங்க எல்லாம் உட்காந்துங்க, டக்குன்னு எழுந்து போயிட்டேன். பிரேதத்தை தின்னுக்கிட்டு இருக்க, எனக்கு பார்க்க சொல்றியா? எனக்கு வாந்தி தான் வருது. அங்க வாந்தி எடுத்தா ஓகேயா? அப்படி நேரம் ஒரு தடவை அதுல இருந்து நடக்காது. அப்ப என்ன சொல்றேன்னா, சில இடத்துல நம்ம ஏஞ்சி போயிடணும். We should go away. இல்லாட்டி இதுவும் comes under blasphemy.
அந்த கூட்டத்தில் இருக்கும். So if one of Lord Chaitanya Sisastaka verse is stated, okay, ஒரு in one of the சிசாஸ்தகத்துல அது என்ன சொல்றது, the devotee should be more tolerant than the tree and be submissive than the grass. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா சிசாஸ்தகத்துல ஒரு பக்தர் வந்துட்டு மரத்து போல பொறுத்து கொள்ள வேண்டும், புல்லு போல பணிவா இருக்க வேண்டும். புல்லை எவ்வளவுதான் மிதிச்சாலும் அது பணிவா தான் இருக்கும். மரத்தை என்னதான் ஆணி வச்சு அடிச்சாலும் அது பாட்டுக்கு சும்மா தான் நிற்கும். மரத்து போல பொறுக்க வேண்டும், புல்லு போல பணிவா இருக்க வேண்டும். Right? He should offer all honor to others. எல்லா நபர்கிட்டயும் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். But may not accept any honor for himself. ஆனா என்ன வகையான மரியாதை அவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான். இது சிசாஸ்தகல போட்டு, சிக்ஷாஸ்தகா அதுல புக்ல போட்டிருக்கு. என்னது, ஒரு பக்தன் வந்து மரத்து போல பொறுத்து கொள்ள வேண்டும், புல்லு போல பணிவா இருக்க வேண்டும். அதே நேரத்துல மூணாவது என்ன, எல்லா ஜீவராசி எல்லா மனித யாரா இருந்தாலும் சரி உடனே மரியாதை கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்க வேண்டும். ஆனா அதே நேரத்துல அவன் மரியாதை ஏத்துக்கொள்ள வேண்டும். அவன் வந்து மரியாதை எதிர்பார்க்க மாட்டான். நம்ம போறோம், என்ன என்ன மதிக்கலன்னா யாரு தெரியுமா, அதெல்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டான். யாரை பார்த்தாலும் மரியாதை கொடுப்பான். ஆனா அடுத்தவன் நம்மளை மதிக்கலன்னு கவலையும் பட மாட்டான். அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா இன்ஸ்பைட் லார்ட் சைத்தன்யா பீங் சோ ஹம்பிள், அதே நேரத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவ்வளோ பணிவு, அவ்வளோ இதா ஒரு பக்தரா இருந்து கூட, when he was informed the injury inflicted by the ஸ்ரீ நித்யானந்த ராம தாக்கிட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்ட கையோட, he immediately ran on the spot and wanted to kill the offender Jagai and Madai. அந்த பக்தரை அடிச்சிட்டாங்க, தாக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னோட அவ்வளோ பணிவு மகாபிரபு, அவ்வளோ பணிவு. ஏன்னா பணிவா அது விஷயத்தை அவர் தான் சொல்ல முடியுது. நீ மரத்து போல பொறுத்து கொள்ள வேண்டும், புல்ல போல பணிவா இருக்க வேண்டும், அடுத்தவனை மதிக்க தெரியணும், நம்மளுக்கு மதிப்பு எதிர்பார்க்காம வாழ வேண்டும் அப்படின்னு பணிவா சொல்லி கொடுத்தவரு. ஆனா நித்யானந்தா பிரபு அவர் பக்தரை தாக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னா வந்துச்சு பாருங்க கோவம் அவருக்கு. உடனே ஏந்திரிச்சு உடனே ஓடுறாரு. எதுக்கு? அந்த ஜகாயன் மாதைய கொல்றதுக்கு, வதம் செய்யறதுக்கு, வெளுக்கிறதுக்கு இல்ல, அடிக்கிறதுக்கு இல்ல, கொல்றதுக்கு. ஏன்னா பக்தரை நீண்டிச்சா பகவான் கொல்றதுக்கு தயாரா இருக்க மாட்டாரு, கொலை செய்யறதுக்கு. என்ன செய்யறாரு, அவரோட சுதர்ஷன் சக்கரம் எடுத்து வாடி கொடு நித்யானந்தா பிடிச்சுறாரு காலை. பிரபு வேணா குடியடியே, இவனை கொல்றதே சரி, என்ன தைரியம் இருக்கும் அவனை பிடிச்சு தாக்கி இருப்பான். பிரபு நீங்க இவனை கொல்லணும்னா நீங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் கொல்லணும். ஏன்னா இந்த கலியுகத்துல எல்லாமே ஜகாய் மாதாய் தான். அப்புறம் தான் அப்ப என்னன்னா, அப்போ வந்துட்டு அப்போ வந்து என்னன்னா, immediately ran to the spot, wanted to kill the offender Jagai. This behavior Lord Chaitanya is very significant. இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம கவனிக்க வேண்டும். It shows that a Vaishnava may be very tolerant and meek. ஒரு வைஷ்ணவரை பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப சாதுவா இருக்காரு. Yes, fine enough. Foregoing everything on his personal honor. என்ன வந்து அவமானம், என்ன மாதிரி இது என்ன இருந்தாலும் சரி எல்லாத்தையும் மன்னிச்சு கண்டுக்காம இருப்பாரு. But when the question of the honor of Krishna and his devotee, ஆனா கிருஷ்ணர் மேல இருக்கிற தாக்குதலும் சரி, அவரோட பக்தர், தூய பக்தர் தாக்குதல், he will not tolerate any insult. அவர் வந்து என்ன வகையான குற்றத்தை, இன்சால்ட் என்னது, கேலிப்படுறது, இன்சால்ட்டிங், கேளிக்கை, ரைட், அது அவனால தாங்கிக்கவே முடியாது. அதாவது பக்தர்னால தாங்கிக்க முடியாது. இது வந்து என் வாழ்க்கையில நடந்த என்ன ஒரு சம்பவம்னா, நானும் இது படிச்சிருக்கேன், கேட்டிருக்கேன். ஆனா பிரபுபாதரை பத்தி பேசும்போது என் ஃபேமிலியில யாருமே பிரபுபாதாவை பத்தி பேசுறதுக்கு தைரியமே இல்லை. No one dares to talk about it. ஒரு தடவை என்னோட பிரதர் ஏதோ சும்மா பேசிட்டாரு, எனக்கு வந்த கோபம், ஏதோ எங்க அம்மாலா பிடிச்சிது, இல்லாட்டி அன்னைக்கே வந்து அந்த நட்பை அறுத்து விட்டுருப்பேன். They used to call me a Prabhupada fanatic. I can tolerate anything. என்ன மேலும் சொல்லு, மூஞ்சில காரி கொடுத்து கண்டுக்க மாட்டேன். ஆனா பிரபுபாதரை பத்தி பேசும்போது யாருனாலும் தாங்கிக்க முடியும். சோ இதுதான் சரியா. அப்ப வந்து இப்ப யாரு இது மாதிரி முடியலையா, சோ அப்ப there are 3 ways to dealing in such insult. இந்த கேளிக்கையில 3 வகையான நம்ம வந்து வழி இருக்கு, நம்ம செய்யலாம். ரைட், நம்ம வந்து அதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு there's 3 ways to handle. If someone is hurt blaspheming by words, one should be expert that he can defeat the opposing party by argument. வார்த்தையால யாராவது ஒருத்தர் மட்ட தட்டுறாரா, நம்ம வந்து அந்த வார்த்தையால திருப்பி வந்து ஆர்கியூமெண்ட், வாக்குவாதம் மூலியமா அவரை நம்ம தோல்வி அடைக்கலாம். If he is unable to defeat the opposing party, ஆனா அந்த நபர் அந்த எதிர்கட்சியை ஜெயிக்க முடியலனா, then the next step is he should not just stand there
மீக்லி. அப்போ என்னது அந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றாரு, அந்த மாதிரி இது அங்க திருப்பி வாக்குவாதத்துல ஜெயிக்க முடியலனா அந்த இடத்துல அப்படி சும்மா நிக்க கூடாது. என்ன செய்யணும், உடனே போய் தற்கொலை பண்ணிக்கணும்ன்றாரு. ஓகே, he should not just stand there meekly but should give up his life. உடனே போய் தற்கொலை பண்ணிக்க வேண்டும் அப்படின்னு தத்துவத்தில் இருக்கு. அவ்வளோ 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 டேஞ்சரஸ். ஓகே, the third process is followed by if he is unable to execute the above mentioned two process, right? So இப்போ வந்து திடீர்னு the third process, மூணாவது வழி என்னது, அந்த இடத்துல வாக்குவாதம் பண்ணி ஜெயிக்கவும் முடியல, தற்கொலை பண்றதுக்கு தைரியமோ இல்லைன்னு வச்சுக்கோ. அப்ப அவர் மூணாவது வகையை செய்யணும். மூணாவது என்னது, that one must leave that place and go away. அந்த இடத்தை விட்டு உடனே நகர்ந்து போக வேண்டும். உடனே அந்த இடத்தை காலி பண்ணிடணும். யாரா இருந்தாலும் சரி, நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம், ஒரு பெரிய மந்திரியா இருக்கட்டும், பெரிய இவரா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் சரி, ஒரு குருமார்கள், ஒரு பக்தர்கள் இந்த கிருஷ்ணரை பத்தி யாராவது மட்டமா பேசும்போது உடனே ஏஞ்சி போயிடணும். இதுதான் நடந்துச்சு அமெரிக்கால. பிரபுபாதர் வந்து என்ன செஞ்சாரு, அந்த இடத்துல வந்து யோகா இன்னொரு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல என்ன செய்வாரு, திடீர்னு அந்த மாஸ்டர் வந்து திடீர்னு வளர ஆரம்பிப்பான். எல்லாமே ஒண்ணு, கழுதையும் குதிரையும் ஒண்ணு அப்படின்னு வளர ஆரம்பிக்கும் போது ஏஞ்சி அப்படியே போயிடுவாரு. அவர் ரொம்ப வருத்தமா போயிடும். என்னடா ஏன் கிட்ட வீட்டை தங்கிட்டு இப்படி ஏன் கிட்ட அடிக்காலமா இருந்து ஏன் கிட்ட தங்கிட்டு இவர் என்ன அப்படி பண்றாரு, சார் ஏன் அப்படி பண்றீங்க, கிருஷ்ணதான் முதற் கடவுள், நீ என்ன எல்லாமே ஒண்ணுன்றாரு. அந்த மாதிரி ஒரு ஆகியம். இன்னொரு இடத்துல என்ன நடக்கும், திடீர்னு ஒரு பேசும்போது டக்குனு ஒரு மைக்க பிடிங்கி ஒரு பேச ஆரம்பிச்சாரு. கடைசியில ஒண்ணும் முடியலையா, இவங்கிட்ட வரணும் இடத்துட்டு போயிடுவாரு. எடுத்துட்டு போகும்போது எங்க போறதுன்னு தெரியாது, லெப்டா ரைட்டா மேலே எங்கன்னு போறது தெரியாது. அந்த நேரத்துலதான் மைக்கேல் கிராண்ட், முகுந்த கோஸ்வாமி அவர்தான் வந்து பார்த்து இடத்த வச்சு அப்படிதான் நம்ம அந்த அடிக்காலத்தை விட்டு வெளியாவாரு இண்டிபெண்டா பிரபுபாதர். சரியா? So if devotee does not follow any of those above mentioned, இந்த மூணு வகையான இதை அவர் ஃபாலோ பண்ணலன்னு வச்சுக்கோமே, தலைவர் பேசுறாரு, அவர் பேசுறாரு, சும்மா தலையாடிட்டு இருந்தோம்னா he falls down from his position of devotion. அந்த பக்தி நிலையிலிருந்து அவரு தவறி விழுந்துருவாரு. நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். சரியா? ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? anyone got any question on this? yes மாதாஜி. இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல 3 நிலை, ஒண்ணு வந்து கேள்வி கேட்கணும், இல்லைன்னா தற்கொலை பண்ணிக்கணும், இல்லைன்னா அந்த இடத்த விட்டு போயிடணும்ட்டு. இப்ப வந்து நான் பிலீவர்ஸ் செஞ்சா அப்படியா, இல்ல பக்தர்கள் கூட ஒரு சில பக்தர்கள் கூட ஒரு சில டிசைபிள் வந்து அடுத்தவங்க குருவை வந்து இந்த மாதிரி பேசுவாங்க. சோ அவங்களுக்கும் இது எப்படி, அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் அப்ளிகபிளா? டெஃபினெட்லி அந்த இடத்தை காலி பண்ணிட வேண்டியதான். ஜஸ்ட் மூவ் அவே. ஓகே பிரபு, தேங்க்ஸ் பிரபு. ஹரி கிருஷ்ணா. அது வந்து சில வந்துட்டு இப்ப நான் என்ன செய்வேன்னா, போன் அடிச்சுட்டு ஒரு பேசுறா வச்சுக்குவோம், உங்களுக்கு தெரியுமா அது பேச டக்குன்னு நான் போன் வச்சிருவேன். ஐ ஜஸ்ட் ஹேங் அப் த போன். ஐ டோன்ட் கேர் ஹவ் த பர்சன் ஃபீல். ஆல்ரைட்? அந்த இடத்துல சும்மா நீங்க 2-3 தடவை செஞ்சு பாருங்களேன் மாதாஜி, இதுக்கு மேல யாருமே உங்ககிட்ட பஞ்சாயத்துக்கு வர மாட்டாங்க. ஆமா பிரபு, ஆல்ரெடி 90% நின்றுச்சு பிரபு. அப்ப என்ன, நம்ம தலைவலி என்ன பஞ்சாயத்து பண்றதுதான். ஆமா வழியா? ஆமா ஆமா. நீங்க மூத்த பக்தரா இருக்கீங்க, நீங்க தான் எனக்கு நியாயம் சொல்லணும், அது சொல்லணும். அப்போ இடையில ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. ஓகே, சோ அது மாதிரி. ஓகே, சோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஒண்ணு வந்துட்டு என்ன செய்யணும்னா, அந்த இடத்துக்கு நவுந்துடணும், திருப்பி வாக்குவாதம் பண்ணணும். சோ இதுதான் வந்து பெஸ்ட் வே டு அவாய்ட். ஏன் நம்ம சொல்றோம்னா, ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து அவரு என்ன தவறு செஞ்சிருக்கலாம், ஆனா சின்னத்துல கேள்விப்பட்ட நம்ம மனசு தளரும், நம்ம ரொம்ப கஷ்டமாயிரும். அந்த பிரபுவா அவரா இப்படி பண்ணாரு, அடக்கடவுளே. இதுதான் நம்மளுக்கு வேண்டியது என்னன்னா, நம்மளுக்கு இந்த சாதனா பக்தியில முக்கியமானது ஹரி கீர்த்தனம். இந்த ஹரி கீர்த்தனத்துல மட்டும்தான் நம்ம இருக்கணும். இந்த ஹரி கீர்த்தனத்தை விட்டுட்டு டோச கீர்த்தனம் பண்ணா முடிஞ்சு. அடுத்தவங்களை பேசுறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கேட்கறது டோச கீர்த்தனம். So we don't want to do dosa kirtan. We want to do hari kirtan. Okay? 22. Ata Vaishnava Chinna Dirteyata Patme Ekanta Lakna Tulasi Nalinakshamala Ye Bahu Mula Parichinnita Shanka Chakraha Ye Vala Lalata Palake Lasat Urdhva Pundras Te Vaishnava Bhuvanam Ashu Pavitrayanti. Okay? Nectar of Devotion, Eastern Ocean, second wave, text 122. ஓகே, இதுல வந்துட்டு நம்மளோட இது பண்ணணும். திலக்கா
tilagam and tulsi beads. In Padma Purana, அதாவது சிவனும் பார்வதி பேசிக்கிறாங்க. There is a statement describing how a Vaishnava should decorate his body. Okay, எப்படி ஒரு வைணவர் அவர் உடம்ப வந்து அலங்கரிக்க வேண்டும். Alright, with tilagam and beads. Alright, so okay, இது என்ன சொல்லுதுன்னா, person who puts tulsi beads on the neck, கழுத்துல துளசி மாலை இருக்கணும். Who mark 12 places of their body in Vishnu temple or with Vishnu symbolic representative. Alright, so அப்படி என்னன்னா 12 இடத்துல திலகம் போடணும். 12 இடம்னா இங்க 1, தொப்புளுக்கு மேல, நெஞ்சில, தொண்டையில, ரைட் ஹேண்ட் சைடு இடுப்புல, இந்த கை இங்க, இந்த சைடு இடுப்பு இங்க பின்னாடி கீழ் இடுப்புல, தென் அந்த சீக்கா கிட்ட. ஸோ ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து திலகம் போடணும். திலாக், மஸ்வே திலாக். அந்த திலாக் போடும்போது அதுக்கு தகுந்த மந்திரம் இருக்கு. இங்க வந்து ஓம் கேசவாய நமக, நடுவில் வந்து வைத்து தொப்புளுக்கு மேல நாராயணாய் நமக, நெஞ்சில மாதவாய் நம, கோவிந்தாய் நம, ரைட் ஹேண்ட் சைடு இடுப்புல வந்துட்டு விஷ்ணவே நம, மதுசூதனாய நம, த்ரிவிக்ரமாய, வாமனாய, ஸ்ரீதராய, ரிஷிகேஷாய, பத்மநாய, தாமோதராய, வாசுதேவ. அப்படியே கடைசியில மிச்சத்தை வந்து இங்க தரும். அப்போ 12 இடத்துல போடணும். ஓகே, who mark 12 places of their body as Vishnu temple. அப்ப ஏன் இந்த திலகம் போடுறோம்னா, இந்த திலகம் போட்ட இந்த உடல் வந்து விஷ்ணு கோயிலுக்கு சமம். அப்ப இந்த ஒரு கோயில்ல யார் வாழ்றா? பரமாத்மா உள்ளுக்கு வாழ்றா. ஓகே, இது. So temple with Vishnu symbolic representation, like 4 items held in the 4 hands of Lord Vishnu. அதாவது சங்கு, கடா, டிஸ்க் அண்ட் லோட்டஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சில பேர் உடம்புல மார்க் பண்ணுவாங்க. சரியா? அப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன், பச்சை குத்திக்கிட்டேன். இது வந்து ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, என் மகனுக்கு 17 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, அப்போ வந்து இஸ்கான்ல வந்து ஒரு ட்ரெயின் வந்துச்சு, ஏன்னோ டேட்டூ ட்ரெயின். அந்த ஆர்வ கோளாறுல போய் டேட்டூ போட்டது. ஸோ அது மாதிரி. ஸோ சங்கு, சக்கரம், கடா, தாமரை, பத்மா, இது எல்லாமே உடம்புல போட்டுக்குவாங்க. And who has Vishnu tilaka on their forehead. ஓகே, அது நெத்தியில இருக்கிற, to be understood as devotee of Lord Vishnu in this world. இதெல்லாம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும், இவங்களா வந்து விஷ்ணு பக்தர் தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டும். Their presence, அவங்களோட presence make the world purified. Anywhere they remain, they make that place as good as Vaikunta. அப்போ வந்து என்னன்னா, இது வந்து ஒரு மங்களகரம். அப்ப நம்ம வந்து இந்த விஷ்ணு திலகம் உடம்பு பூரா போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம போனோம்னா, எங்க போனாலும் சரி அந்த இடத்தை நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்த முடியும். சரியா? 22 நாமக்ஷர டிருத்தியதா ஸ்கந்தே ஹரிநாமக்ஷர யுத்தம் பாலே கோபி மிருடன்கிதம் துளசி மாலி குரஸ்கம் ஸ்பிருஷேயுர்நாயமோத்பதா. A similar statement in Skanda Purana. Skanda Purana என்ன சொல்லுது? Person who decorate with tilaka or gopi chandan, கோபி சந்தனம். இப்ப நம்ம போடுறது என்ன? கோபி சந்தனம். சில இடத்துல கருப்பா இருக்கா, அது வந்து என்னது, என்ன ராதா குண்டாவோட அந்த இருக்கிற அந்த சேர். ஓகே, kind of clay resembling fuller earth which produced in certain quarters of Vrindavan. ஓகே, யார் ஒரு person who decorate with tilak or gopi chandan, okay, and who mark their body all over with the holy name of the Lord. சில பேர் என்ன செய்வாங்க, holy name எழுதுவாங்க. ஓகே, அது வந்து ஊர்ல வந்து அந்த சாப் இருக்கு. ஓகே, ராதே ராதே, ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு கலந்து சக் சக் சக்னு ஒட்டிக்கிறது. நான் என்ன செய்வேன்னா, சில இடத்துல எழுதுறது, அந்த குச்சி எடுத்து எழுதுவேன், ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே ராமா. அப்ப உடம்புல வந்து எழுதுவாங்க சில பேர். alright, and whose necks and breasts they are tulsi beads. Okay, okay, now who mark their body all over with the holy name of the Lord, and on whose neck, தொண்டை and breast, மார்பு, here there are tulsi beads. அப்ப தொண்டையிலயும் சரி இந்த மாதிரி மார்பிள், இதான் மார்பிள் சொல்லுவாங்க. ஸோ இஸ் யூ புட்டிங் துளசி மாலை. ஓகே, இந்த மாதிரி போட்டு இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து never approach by yamadutas. யமதூதர்கள் இந்த மாதிரி நபர்கிட்ட சேர மாட்டாங்க. யாரு? இந்த 12 இடத்துல திலகம் போட்டுக்கிறது, உடம்பு பூரா நாமத்தை எழுதுறது, கழுத்துல துளசி மாலை, நெஞ்சில இந்த மாதிரி துளசி மாலை இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி நெஞ்சில அப்படி போட்டு இவங்களாம் போட்டிருந்தோம்னா இவங்களெல்லாம் வந்து யமதூதர் நெருங்க மாட்டாங்க. எத்தனை பேருக்கு துளசி திலகம் போட தெரியல? How many of you don't know how to put tilak? Gandhi Mataji, do you know how to put tilak? Yes, Prabhu. When I used to go SGMKL, okay, are you still applying tilak? Whenever I go to temple. No, you must apply
first thing after you take your bath. Oh, yeah, I have the Must tilak. wear. Taras Mataji, do you know how to apply tilak? Nanda Devi Mataji, I think she knows. Sadguna Mataji, do you know how to apply tilak? Yes, Nanda Mataji. Yes, Prabhu, I do apply. All right. Sadguna Mataji. She seems to be quiet today. I think she's listening from far, I think. All right. Those who don't know how to wear tilak, maybe you can tell me. I can send you some photos or videos how to apply tilak. And the tilak, you can buy it in any nearest ISKCON temple. Okay? அது வந்து 5 ringgit or something like that வரும். Just கொஞ்சோண்டு தண்ணியை போட்டு செஞ்சுட்டு you must apply your tilak like this. சரியா? Yes, Okay. Prabhu. Yeah, tilak போட தெரியுமா? morning, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Yeah, I'm also applying tilak, trying the not in the morning, but practicing it in the evening after my bath. Okay, morning after your bath, what do you do? Morning after my bath, I don't do because I got my tuition things, so I never apply. Doesn't matter. You must apply tilak because people look at you, the tilak itself, they are remembering Krishna. Oh, okay. And I'm practicing it, so I'm trying to follow through YouTube how to apply tilak. So I'm doing that Yes, in the yes. evening. So How about that's Tulsi Mala? Do you have a Tulsi Mala with you in your neck? yes, I have it. Okay. I haven't used it in the neck, but I used to hold it by when you were saying before sleep, you bring it and keep it along with you, and then No, that is your chanting beads. I'm talking about this Kanti Mala. This Kanti Mala. oh no, not yet. Sorry. Not yet. You are based in KL, KL, right? Okay. Prabhu Please go Vishnu. get your Kanti Mala as soon as you can. Yeah, correct. Huh? Yes. Kanti Mala is very important. The Tulsi Mala on your neck. Okay. Very important. Yeah. Because Yeah. like what happened, my daughter, my son, they never leave their house without tilak. Especially my son. அவன் ஸ்கூலுக்கு போனாலும் full tilak கூட தான் போவான். Until at first they were looking, but now somehow or other they got used to it. And especially my daughter, they are studying in MGS. அந்த ஸ்கூலுக்கு போன my youngest girl primary school பிரச்சனை இல்லை. நான் சொன்னேன் tilak கொஞ்சம் தண்ணியா போடுமாடா, நல்லா ஃபுல்லா அழுத்திட்டு போடும். ஆனா என் பெரிய மக from 4, she is having a tough time with the discipline master, the discipline teacher. Why do you need to wear that? Kenapa you kena? Because of Malay lady. Lah வேற மாதிரி. He said, you cakap apapun saya tak kisah cikgu அப்படின்னு teacher. My second girl is very humble. ஆனா அந்த நேரத்துல she spoke back and I so surprised. நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் தண்ணியா போட்டு போ, பட்டும் படமா டீச்சர் பேசிட்டாங்க, இன்னும் அழுத்தி நல்லா. அப்ப என்னாச்சு? அவங்களா போன கையோட she start to say, what is the difference? When people look at them, whoever look at them, they tend to like be respectful. அது ஒரு மாதிரி different feeling when you wear tilak. சரியா? Even there's some devotees from India came to Malaysia. அந்த டைம்ல we went to that ROSக்கு போற வேலை இருந்துச்சு. ஸோ நானே அப்புறம் நம்ம பிரசிடென்ட் பரபிரமா நம்மளாம் வந்து என்ன செஞ்சோன்னா வித் ஃபுல் வைஷ்ணவா ட்ரெஸ், வேஷ்டி ஜிப்பா வித் திலாக். சரி எங்க போறோம்? இல்ல கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு போறோம்னு சொன்னேன். போறோம், திடீர்னு ஒரு சிலரை மாத்திட்டு வந்துட்டாரு. ஐ டிட் நோட்டீஸ். அப்புறம் பார்த்தேன், ஏன் உங்க நெத்தியில திலகம் இல்லை என்ன? இல்ல கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு போறோம்ல, அதுக்கு என்னன்னு? இல்ல இந்தியா என்ன நீங்க பேசுறீங்க? எங்க போனாலும் இப்படிதானே. He couldn't believe it. So went to that ROS. அங்க போகும்போது we were talking to that officer அந்த மாதிரி. இவர் அங்க போக்குது, he couldn't believe it. இந்தியாலலாம் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ்க்குலாம் போனோம்னா இந்த திலகத்தை அழிச்சிட்டு சட்ட சில்வார் தான் போட்டு போவோம் அந்த மாதிரி. So of course in Malaysia we still we are practicing that. Anyway, it's good. So அதனால we understand. So never approach by Yamadutta. The Yamadutta are constable of King Yama, the Lord of Death, who punishes the sinful men. அவர் வேலை வந்து தவறு செஞ்ச பனிஷ் பண்றது. Vaishnava are never called by such constable of Yamaraj. வைணவர்களை வந்து யமதூதர் இழுக்க மாட்டாங்க. In Srimad Bhagavatam, in the narration of Ajamila deliverance, it is said that Yamaraj gave instruction. So யாரு? Yamaraj gave instruction to the assistant not to approach Vaishnava. Vaishnavas are beyond the jurisdiction of Yamaraj activity. அப்ப என்ன சொல்றாங்க? அப்ப யமதூதர் போயிட்டு யமராஜ் வந்து பேசுவாங்க. என்ன பிரபு, நீங்க தான் பெரிய பிரபு தானே? ஆமா, அதுக்கு என்ன? உங்களை கண்டா உலகமே பயப்படும்ல? ஆமா, இந்த உலகம்ல இந்த பிரபஞ்சமே பயப்படும். சரி, ஆனா இந்த அஜாமிலான அந்த பையனை இழுத்துட்டு வரும்போது திடீர்னு யமதூதர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. சாரி, விஷ்ணு தூதர் வந்து நிப்பாட்டிட்டாங்க. இல்ல, இவன் ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டான், இவனை கூட்டிட்டு போக கூடாதுன்னு.
அப்ப சொன்னாங்க, அப்ப நீ என்னதான் சொல்லுங்க, அப்ப வாட் இஸ் ரூல்ஸ் ப்ளீஸ் டெல் மீ. அந்த நேரத்துல யமராஜ் சொல்லுவாரு, யாரு ஒருத்தன் வீட்டுல துளசி இருக்குதோ, துளசி வைக்கிறது பெருசு இல்ல, யாரு ஒருத்தன் வீட்டுல துளசிய வணங்குறானோ, யாரு ஒரு நெத்தில திலகம் இருக்குதோ, கழுத்துல கந்தி மாலை இருக்குதோ, உடம்பு பூரா துளசி என்ன இந்த என்ன சொல்றது, இந்த விஷ்ணு அந்த இது இருக்குதோ, அவங்கிட்டே நீ நெருங்காத. இவங்களால நம்ம பாதிப்பு இல்லை. அப்ப இங்க இங்க என்ன ஒரு கேள்வினா, வைஷ்ணவர்னா யாரு? வைஷ்ணவஸ் ஆர் பியாண்ட் த ஜுடிசிஷன் ஆஃப் யமராஜ் ஆக்டிவிட்டி. அப்ப வைஷ்ணவர்னா யாரு? இந்த வைஷ்ணவர்னா முறையா நம்ம இந்த கோட்பாட பின்படுத்துறவர். சும்மா நாமத்தை போடுறது. இப்ப வந்து இப்ப சிவாஜி கணேசன் கூட தான் நாமம் போட்டு விடலாம், இல்ல ரஜினிகாந்தை கூப்பிட்டு நாமம் போட்டு விடலாம். அதுக்கு நான் ஒரு வைஷ்ணவர் ஆயிடுவாரா? ஒரு படத்துல நடிக்கிறாரு, ராகவேந்திரா படத்துல நடிக்கும்போது நாமம் திலகம் போட்டிருந்தாரு, அதுக்குன்னு அவர் வைஷ்ணவர் ஆயிடுவாரா? இல்ல கமலஹாசன் வந்து இப்போ அந்த இன்னொரு படத்துல வந்து தசாவதாரமா அது இன்னொரு படத்துல இன்னும் அந்த இதுல அவரு நாமத்தை போட்டுக்கிட்டு இப்படி இருந்தாரு, அதுக்குன்னு அவர் வைணவர் ஆயிடுவாரா? இல்ல. அப்ப வைணவர்னா என்ன? கொள்கை அந்த கோட்பாட பின்படுத்துறது. வைணவர்னா என்ன? அந்த நாம பஜன் நாமத்தை ஜபிக்கிறவர். வைணவர்னா என்ன? பகவான் ஹரி கிட்ட சரணாகதி அடைந்தவர். வைணவர்னா என்ன? அவருக்குன்னு ஒரு குரு இருக்கார், குரு கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சு முறையா தீட்சா வாங்கியிருக்காரு. அதுதான் வைணவர். சும்மா வேஷம் போடுறதுல வைணவர் இல்ல. ரைட்? இப்ப நம்ம நினைக்கலாம், ஐயோ நான் தீட்சை வாங்கலையே, எனக்கு குரு இல்லையே அப்படின்னு. இப்ப உங்களுக்கு குரு பிரபுபாதர், உங்களுக்கு குரு. ரைட்? இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி வகுப்பு வரீங்க, நான் வந்து ஒரு உங்களுக்கு சிக்ஷா, அதாவது நான் உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறேன். அப்ப சிக்ஷா குரு. அப்ப இது இது இருந்தா கூட போதும். ஆனா இதுலயே ரொம்ப நாள் இருக்காதீங்க. யூ டோன்ட் டேக் யுவர் டைம். இப்ப உங்க கோயிலுக்கு போறீங்க, உங்களுக்கு யாராவது ஒரு மென்டர் இருப்பாங்க, யாராவது ஒருத்தவங்க உங்களுக்கு விஷயம் கத்து கொடுக்குறாங்க, இவங்களா வந்து உங்க சிக்ஷா குரு. ஏன்னா 3 விதமான குரு இருக்காங்க. ஆதிலீலா சாப்டர் 1 சைத்தன்ய சரிதம் 3 விதமான குரு இருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து சிக்ஷா குரு, டிக்ஷா குரு, சைத்த குரு. சைத்த குருன்னா மனசுல இருக்க மனசாட்சி. அப்ப நீங்க டிக்ஷா குருவை பார்க்காத முந்திக்கு நீங்க நிறைய சிக்ஷா குருவை பார்ப்பீங்க. சொல்லுவாங்க இப்படி செய்யுங்க, இதை பண்ணுங்க, இந்த நேரத்துல இப்படி பண்ணுங்க, இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் உங்களுக்கு வந்து வழி காட்டுவாங்க. ஆனா கடைசியில நீங்க ஒரு டிக்ஷா குரு கிட்ட சரணாகதி அடைவீங்க. அப்ப டிக்ஷா குரு என்ன செய்யறாரு? உங்களை இந்த பரம்பரையில லிங்க் பண்ணி விட்டுறாரு. இன்னில இருந்து நீங்க பிரம்ம மாதவ கௌடிய பரம்பரா அப்படின்னு இது செய்வாரு. சரியா? சோ அந்த மாதிரி. அப்ப அதனால வந்துட்டு இப்ப தற்காலிகத்துக்கு நீங்க என்ன செய்யலாம்னா, பிரபுபாதரை குருவா எடுத்துக்கிட்டு பிரபுபாதரோட புஸ்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டு அவர் சொன்ன கோட்பாடை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு திலகத்தை போட்டுக்கிட்டு நீங்க இருங்க. நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க, பிரபுபாதரே பார்த்து உங்களுக்கு குரு உங்களுக்கு அனுப்பி விடுவாரு. சரியா? அப்ப குருவை போய் குரு கிட்ட தீட்சா வாங்குறதுக்கு என்ன ஒரு இது 4 விஷயம் தான். ரொம்ப சிம்பிள். மது ஆடுறது, மது கூடாது, நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ கேம்பிளிங், நோ செக்ஸ் அண்ட் நோ மீட் ஈட்டிங். நீங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்றீங்க. இப்ப நீங்களா வந்து மோர் தென் 16 மாலை ஜெபம் பண்றீங்க. இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்? ஒரு கோயில்ல போயிட்டு அங்க இருக்கிற தலைவர்கிட்ட நீங்க சொல்லணும். நீங்க ஒரு பிரசிடென்ட்ட போயிட்டு அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட சரணாகதி அடையணும். அப்ப என்ன செய்வாரு? கோயில்ல உங்களை வந்து சேவையில ஈடுபடுத்துவாங்க. அவர் பாப்பாரு, சரி இந்த நபர் வராங்க, சத்குணா மாதாஜி வராங்க, டெய்லி வராங்க, சேவை செய்யறாங்க, போறாங்க, நல்லா செய்யறாங்க, என்னென்ன பண்றாங்க, இந்த மாதிரி திருவிழா இதுல இருந்தா முன்னுக்கு வந்து சேவை செய்யறாங்க, ஹரிநாமத்தை ஜெபம் பண்றாங்க, கிளாஸை கேட்கறாங்க, எல்லாம் பாக்குறாங்க. பார்த்த கையோட அப்ப நீங்க அந்த தலைவர்கிட்ட போய் சொல்றீங்க, எனக்கு வந்து இந்த குருவை பார்த்துட்டேன், இந்த குரு கிட்ட நான் தீட்சா வாங்க போறேன். அப்படியா? சரி. அப்ப அவர் என்ன செய்வாரு? அவர் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாரு. இந்த மாதிரி என்னது ஸ்ரீமதி அவங்க சத்குணா தேவி, சத்குணா மாதாஜி அவங்க வந்து நல்லா பிரமாதமா சேவை செய்யறாங்க, இந்த கோயில் எந்தெந்த சேவைலாம் செய்யறாங்க, ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு மாலை ஜெபம் பண்றாங்க, இவங்களுக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன். அப்புறம் அந்த குரு பாப்பாரு, ஓகேயா? ஏன்னா குரு தான் அந்த பிரசிடென்ட் தான் உங்களை கவனிக்கிறாங்க. அப்ப அந்த பிரசிடென்ட் பாப்பா, ஓகே குரு பாப்பாரு, சரி இப்ப வந்து உங்களை நான் வந்து சிஷ்யனா ஏத்துக்கிறேன் சொல்லும் போது அவர் ஜெபம் பண்ண ஒரு மாலையை எடுத்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அவர் ஜெபம் பண்ணி ஒரு மாலையில துளசி மாலையில ஜெபம் பண்ணி அந்த மாலையை எடுத்து கொடுப்பாங்க சத்குணா மாதாஜி. அப்ப கொடுக்கும்போது என்ன செய்வாங்க? அப்ப தீட்சை கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஹரிநாமத்தை முறையா கொடுக்குறாரு. கொடுத்தோன்னா உங்க பேரு புது பேர் வைப்பாங்க. அப்ப வந்து நீங்க ஒரு புது பிறவி எடுத்திருக்கீங்கன்னு சமம். புது பிறவி. ஆரம்பத்துல நம்ம பிறப்பு வந்து எதுல பிறக்கிறோம்? நம்ம வந்து தாயால் பிறக்கிறோம். ரெண்டாவது தீட்சை குருவால் பிறக்கிறோம். சரியா? அப்ப குரு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தாய் மாதிரி. அப்புறம் வந்து ஃபாதர் வில் பி சாஸ்திரா. நோ, குரு இஸ் ஃபாதர் அண்ட் சாஸ்திரா இஸ் மதர். சோ அந்த மாதிரி. அப்ப வந்து புது பிறவி நம்ம எடுக்கிறோம். சரியா? அப்ப புது பிரிவு எடுக்கும்போது நம்ம தீட்சை கொடுப்பாங்க. அப்போ வந்து இந்த இடத்துல உங்க குலம் கோத்திரமே மாறிடும். நீங்க எந்த குலம் கோத்திரம்ல பிறந்தாலும் சரி, பிரச்சனை இல்லை. இப்ப இந்த இடத்துல என்னன்னா, நீங்க வந்து உங்க குலம் என்ன? பிரம்ம மதுவ கௌடிய வைஷ்ணவ குலம். கோத்திரம் என்ன? அச்சுத்த கோத்திரம்.
கோத்திரம் மாறிடும். சரியா? அப்ப இந்த மாதிரி மாறினோடனே அப்புறம் அதோட நீங்க வந்து ஹரிநாமத்தை செய்ய சொல்லுவீங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு நெச மூலியம் அந்த குரு ஆசீர்வாதம் மூலியம் நல்ல ஒரு லெவல்ல முன்னேறிட்டு வந்தோடனே அப்புறம் என்ன செய்வாங்க? then you go back to God. குருவே உங்களை அழைச்சி கொண்டு போவாங்க. அது அதோட ப்ராசஸ். சரியா? alright. 124வது verse. பத்மேச்ச கிருஷ்ணா நாமக்ஷரைர் காத்ரம் அன்கயே சண்டனாதினா சலோக பவனோ பூத்வா தஸ்ய லோகம் அவாப்னுயாத். பத்ம புராணத்துல என்ன சொல்றாங்க? A person whose body is decorated with pulp of sandalwood, with painting of the holy name of the Lord, is delivered from the sinful reaction. All right? And after his death, he goes directly to Krishna Loka and live in association with the Supreme Personality of Godhead. Bhutva tasya lokam avapnuyat. All right? அப்ப இது என்னது? அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க? யார் ஒருத்தர் உடலை வந்து இந்த சந்தனம்னா இந்த கோபி சந்தனம், இந்த கோபி சந்தனத்தை அப்படியே இந்த பல்ப் அந்த சந்தனத்துல வந்து உடம்பு பூரா நாமத்தை போட்டு அதே நேரத்துல அது உடம்புல ஃபுல்லா எழுதுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ராதே ராதே, ஷாம சுந்தர், கௌரணித்தாய் அப்படின்னு உடம்புல எல்லாம் எழுதுவாங்க. ஓகே, அப்ப வந்து உங்களுக்கு ஊருக்கு போற வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சுன்னா அந்த ஒரு சாப் வேணுமா வாங்கிருங்க. ஓகேயா? அந்த சாப்ல போட்டுப்பாங்க. சில பேர் நெத்தியில ஊத்துவாங்க ராதே ராதே ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு அந்த சாப் விற்பாங்க. ஸோ ஒரு கால் யாராவது ஊருக்கு போற வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சுன்னா எனக்கு ஒரு செட் வாங்கிட்டு வாங்க. நம்மளுக்கு தான் அந்த வாய்ப்பே இல்லை. அது பகவான் வந்து என்னை ஒதுக்கி வச்சுட்டாரு. நீ விருண்டாவன் பக்கம் தலையை வச்சு படுக்காதுன்னு. ஸோ யாராவது அங்கே போக வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சுன்னா எனக்கும் ஒன்று வாங்கிட்டு வாங்க. ஒரு பணிவான வேண்டுகோள். சரியா? அப்ப நான் என்ன செய்வேன்னா அந்த பல்லு குத்துற குச்சி, இந்த மாதிரி குச்சி இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, அதை குச்சியில உடைச்சிட்டு அதை எடுத்து ஐ ஜஸ்ட் ரைட். பட் இஃப் யூ கேன் சாப் இஸ் ஈஸியர். சக் 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 சாப் குத்திடலாம். நோ ஈஸி. எனிவே 23 நிர்மால்ய திருத்தி யதா ஏகாதசே. ஓகே, 11:6:46 त्वयोपाभुक्त श्रगन्ध वाशोलंकर चर्चिता उच्चिस्त भोजिनो दासस तव मायं जयेमहि. accepting flower garland. right? இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம கோயில கூட நம்ம பார்க்கலாம். accepting flower garland அதாவது நம்மளுக்கு வந்து மாலை, பகவானுக்கு கொடுத்த மாலையை நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. சரியா? சோ இந்த மாலை நம்மளுக்கு கிடைக்குது. சரி, இதை நம்ம என்ன பண்றோம்? The next instruction is that one should put on flower garland which is offered to the deity. Alright? அப்ப இந்த பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த நைவேத்தியம் பண்ண மாலையை நம்ம போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். In this connection, the 11th canto, chapter 6, verse 46, Srimad Bhagavatam, Uddhava says to Krishna. யாரு பேசுறது? Uddhava says to Krishna, my dear Krishna, I have taken things which you have used and enjoyed, such as garland of flowers, scented oil, garments, and ornaments. And I eat only remnants of your foodstuff, because I am your menial servant. So therefore, I'm sure that I shall not be attacked by the spell of material energy. சரியா? அதுல வந்து என்ன சொல்றாரு? உத்தவா வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? கண்ணனே, நான் வந்து உங்களுக்கு அர்ப்பணித்த இந்த விஷயம்லாம் நான் வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன். என்னது? பூ மாலை, சென்டட் ஆயில் வாசனை, அந்த எண்ணெய், கார்மெண்ட்ஸ் துணிமணி அண்ட் ஆர்னமெண்ட், அவர் படைச்ச என்ன இருந்தாலும் நான் வந்து அனுபவிக்கிறேன். அதே நேரத்துல உங்களுக்கு படைத்த அந்த நீங்க சாப்பிட்ட அந்த பிரசாதத்தை தான் நான் சாப்பிட்றேன். ஏன் இது செய்யறேன்னா, என்னைய வந்து எந்த வகையான இந்த பௌதிக இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி வந்து won't attack me. So the purpose of this verse is that for any person, now the word that we should see, the any person, யார் இருந்தாலும் சரி, who simply follow these rules and regulation, any person who simply follow these rules and regulation, இந்த கோட்பாடை ஃபாலோ பண்ணா என்ன கோட்பாடு? decorating the body with marks of tilaka of gopi chandana or sandalwood pulp, and he puts on the garland which were offered to Krishna. There is no question of being conquered by the spell of material energy. At the time of the death, there is no question of such person being called by the constable of Yamaraj. Right? So நம்ம கலாச்சாரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே நம்ம மாலையோட தான் இருக்கணும். பாத்தீங்களா? யார் இந்த போட்டோ பாருங்க, இந்த பழைய போட்டோ இதை பாருங்க, எல்லாமே மாலையோட தான் இருப்பாங்க. எவ்ரிபடி வில் பி வித் கிருஷ்ணாக்கு ஆஃபர் பண்ண மாலை எடுத்து போட்டுருக்கு. மாலை போடுறது வந்து, மாலையை எடுத்து நம்ம போட்டுக்கிறது வந்து அது ஒரு அலங்காரம். ஆஃப்கோர்ஸ் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் மாலை போட்டு வெளியே சுத்தணும்னா அது வேற மாதிரி இருக்கும். அப்ப கோயில்ல வந்து யாராவது நம்ம கிட்ட மாலையை போட்டாங்கன்னா, மாலையை போட டக்குன்னு எடுத்து வச்சிடக்கூடாது. இது வெரி காமன். சில பேர் வந்து மாலையை போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோ, மாலையை போட்டு டக்குன்னு எடுத்து வச்சுக்கிறது.
ஏன் வெக்கமா இருக்கு? நோ. மாலையை எடுத்து கழுத்துல போட்டா அந்த மாலை வந்து உங்க கூடயே தான் இருக்கணும். இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த மாலை பிரசாதம் கிடைச்சிருக்கு. இந்த மாலை பிரசாதம் போட்ட கையோட டக்குன்னு எடுத்து போட்டுறாதீங்க. எடுத்து கையில வச்சுக்காதீங்க. எடுத்து அங்க மாட்டி வச்சிடாதீங்க. மாலைய கழுத்துல விழுந்துச்சுன்னா அந்த மாலை வந்து உங்ககிட்ட இருந்துகிட்டே தான் இருக்கணும். ஓகே. If one does not accept all the Vaishnava principle, even if one does not accept all Vaishnava principle, okay, யார் ஒருத்தர் இந்த வைஷ்ணவ பிரின்சிபலை ஏத்துக்கொள்ள, but still takes the remnants of the foodstuff offered to Krishna or Krishna prasadam, will gradually become qualified to rise to the platform of Vaishnava. அப்ப ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணாவோட அந்த தத்துவத்தை ஏத்துக்கல, ஆனா அவர் வந்து இந்த பிரசாதத்தை கிருஷ்ணாட்ட நெய்வேத்தியம் பண்ண பிரசாதத்தை சாப்பிட்டா அவரு வந்து தூய்மை அடைஞ்சு எப்படியாச்சும் ஒரு வகையில கிருஷ்ணா வந்து அடைஞ்சிருப்பார். சரியா? சோ இது ஒரு நல்ல உதாரணம். அதனாலதான் நம்ம ஃபுட் ஃபார் லைஃப் ப்ரோக்ராம் செய்யறோம். ஃபுட் ஃபார் லைஃப் ப்ரோக்ராம் என்ன செய்யறோம்? நம்ம வந்து நல்லா சமைச்சு கிருஷ்ணருக்கு நல்லா நெய்வேத்தியம் பண்ணி அதை எடுத்து மக்களுக்கு கொடுக்கிறோம். நம்ம கொடுக்கும் போது நம்மளுக்கு சிந்தனை என்ன இருக்கணும்? நம்ம அடுத்தவன் பசியை ஆத்துறதுக்காக நம்ம செய்யல. அவன் தூய்மை, அவனோட ஆன்மீக பசியை தூண்டி கொள்றதுக்காக தான் நம்ம செய்யறோம். சாப்பிட்டா என்ன? பசி ஆரமா இல்லையா? ஆனா நம்ம நோக்கம் என்ன? அது சாப்பிட்ட கையோட அவனுக்கு அந்த பசி அதிகரிக்கணும். என்ன பசி? ஆன்மீக பசி. அதுல ஒரு கதை இருக்கு. நாரதர் முனி வந்து வைகுண்டத்திலிருந்து வராரு கைலாசத்துக்கு. வைகுண்டத்துக்கு வரும்போது என்ன செய்ய? வைகுண்டத்துல நல்ல விருந்து நாரதர் முனிக்கு. சந்தோஷத்துல பாடிக்கிட்டே கைலாசத்துக்கு வந்துட்டாரு. கைலாசத்துக்கு வந்தோன்னு சிவபெருமான் பாடிக்கும். சிவபெருமான் பார்த்து, ஏய் நாரதா எப்படி இருக்க? மகாதேவா, ஏன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க? என்ன விஷயம்? ஏன் கேக்குறீங்க மகாதேவா? இப்பதான் வைகுண்டத்துல பயங்கர விருந்து சாப்பிட்டு வந்திருக்கு. ஆஹா, பிரசாதம் அமிர்தம், வாவுன்னு பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அவரு சிவபெருமான் கேட்டு அவருக்கு வாய் உருவிச்சு கேட்டாரு, சரி எனக்கு கொண்டு வந்திருக்கியான்னு கேட்டாரு. நாரத முனி, ஐயோ உங்களுக்கா? இல்லையே, நான் இல்ல மனது. உனக்கு என்ன கலாச்சாரம்? அவர் சிவபெருமான் ஆத்திரப்படுவாரு. அவர் கேட்பாரு, உனக்கு என்ன கலாச்சாரம் தெரியாதா? ஒருத்தன் வீட்டுக்கு வெறும் கை வீசிட்டு போக முடியுமா? எந்த வீட்டுக்கு நம்ம போனாலும் கை வீசிட்டு போக கூடாது. ஏதாச்சும் ஒண்ணு வாங்கிட்டு போகணும். பழமோ பிஸ்கட் ஏதாச்சும் வாங்கிட்டு கொடுக்கும். ஏதாச்சும் ஒரு கிஃப்ட் வாங்கிட்டு தான் போவோம். சும்மா கை வீசிக்கிட்டு யார் வீட்டுக்கு போக கூடாது. அது உனக்கு தெரியாதா? நீ எப்படி அங்கிருந்து கை வீசிட்டு வந்திருக்க? நீ என்ன கேட்ட? மகாதேவன்ற, நான் அப்படின்ற, நான் இப்படின்ற, என்னை அப்படிதான் புகழ்த்துற. அப்ப இதெல்லாம் நடிப்பா? இவ்வளவு நாள் என்னை புகழ்த்துற என்ன நடிப்பா? இல்ல வாயில பாயச காட்சியா என்ன? அப்புறம் இல்ல மன்னிச்சிருக்கணும், மறந்துடும் சொல்லும்போது பாப்பாரு கையில லேசா கொஞ்சோன்னு ஒட்டி இருக்கும். கையில லேசா ஒரு விரல்ல லேசா கொஞ்சம் ஒட்டி இருக்கும். அப்ப சொன்னாரு, என் கையில லேசா கொஞ்சம் ஒட்டிருக்க, ஒரு பறக்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல கூடு. அது என்ன செய்வாரு? அதை எடுத்து அவர் வாயில போட்டுருவார். வாயில போட்ட கையோட என்ன ஆகும்? அதோட தாண்டவ நாட்டியம் ஆரம்பிச்சிருவார். யாரு? சிவபெருமான். தாண்டவ நாட்டியம் அந்த நாட்டியத்துல தான் இந்த உலகமே அழியும். தாண்டவ நாட்டியம் அது ஆட ஆரம்பிக்கும். உலகமே ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம். நல்லா அலமோதிட்டு இருப்பாங்க. என்னடாச்சுன்னு அந்த நேரத்துல பார்வதி, அவங்க துர்கா, அவங்க பார்வதி நேரா ஓடி வருவாங்க. சுவாமி எதுக்கு தாண்டவ நாட்டியம் ஆடுறீங்க? என்ன விஷயம்? என்னாச்சுன்னு ஏன் கேக்குற? நாரதர் வந்து வைகுண்டத்துல விருந்து சாப்பிட்டு வந்திருக்காரு. சாப்பிட்டு வந்து எனக்கு ஒண்ணு எடுத்துட்டு வராம கையில இருக்கிற கொஞ்சோன்னு ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்து கொடுத்தாரு. அந்த சின்ன துண்டு அந்த விஷ்ணு பிரசாத் எடுத்து வாயில போட்டோன்னு எனக்கு வந்த சந்தோஷம் பாத்தியா? ஏன் கேக்குற தேவி? என்ன சந்தோஷம்! தாண்டவ நாட்டிய ஆத்திரத்துல ஆடல, சந்தோஷத்துல குதிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான். தாண்டவ நாட்டியம் ஆடுனேன். அப்படியா? சரி, எனக்கு வச்சிருக்கீங்களானே? அப்படி சிவபெருமனுக்கு, அச்சோ உனக்கா கொடுத்ததே துண்டு. ஓ, நீ பாதி நான் பாதின்னு தத்துவமா பேசுறீங்க. நீ பாதி நான் பாதி, அது இது மகாதேவி என்னை அப்படி இப்படி எல்லாம் புகழ்த்துறீங்க. இதெல்லாம் நடிப்பா? இவ்வளவு நீங்க நடிச்சுட்டு தான் இருந்தீங்களா என்கிட்ட? ஏன் அந்த கிடைச்ச கொஞ்சத்தை எனக்கு கொஞ்சம் வச்சா உங்களுக்கு என்ன வந்துட போகுது? டக்குனு கோவம் வந்தோட பட்டு போய் தவத்துல போய் உட்காந்துருவாங்க. பார்வதி தவத்துல உட்கார்ந்தா பிரச்சனை. தெரியுதா? துர்கா, இந்த பார்வதி, இந்த உமாதேவி, இவங்க போய் தவத்துல உட்கார்ந்தா பிரச்சனை. ஓகே. தக்ஷாயினின்னு இருந்தாங்க. தக்ஷாயினி, இது பாகத்துல ஒரு கதை. தக்ஷாயினி அந்த நேரத்துல வந்து தக்ஷா, அதாவது அவங்களோட அப்பா வந்துட்டு சிவபெருமான மட்டம் தட்டிடுவாரு. அந்த ஆத்திரத்துல போய் தவத்துல உட்காந்துருவாங்க. உட்கார்ந்தா என்னாச்சு? எரிஞ்சு சாம்பல் ஆயிடுவாங்க. சோ உமாதேவி தவத்துல உட்காந்தா பிரச்சனை. அந்த நேரத்துல டங்குன்னு விஷ்ணு வந்துருவாரு. ஏய் நிப்பாட்டு தவலா பண்ணாதேன்னு. இந்த மாதிரி சரி, இப்ப சிவபெருமான நீ கேட்ட, இப்ப நீ சாப்பிட்டணும், உன் குழந்தைங்க இந்த பூலோகத்துல கேட்ட, நீ அதுக்கு என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்பாங்க. வாட் யூ கோயிங் டு டு?
உன் பிள்ளைங்க இந்த உலகத்துல கேட்கறாங்க, எனக்கு இங்க பிரசாதம் தாயி, நீ மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு சும்மா இருக்கியே, நீ என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க? அவரை யோசிப்பாங்க. சரி, அதனால இன்னும் கொஞ்ச நாள் நான் வந்து ஜெகநாதரா இருந்து ஒரு 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 அவதாரம் எடுக்க போறேன் பூலோகத்துல. தாரு பிரம்மா, ஜெகநாதன். இந்த ஜெகநாத ரூபத்துல நான் வரும்போது நீ எனக்கு தங்கச்சி சுபத்ராவா வா. நீ வந்து என்ன செய், இந்த இடத்துல எல்லாருக்கும் ஜீவராசி, எல்லா ஜீவராசிக்கும் பிரசாதத்தை தூக்கி வழங்கு. சரியா? ஓகே. அப்புறம் இந்த 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 அவதாரம் எடுத்தோன்னு என்ன ஆகும்னா, எனக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ண பிரசாதம் உனக்கு தான் நெய்வேத்தியம். நீ அதை அனுபவிப்ப. நீ அதை அனுபவிச்சோன்னதான் சிவபெருமான் அனுபவிப்பார். அவரு அனுபவிச்ச அப்படிதான் அப்படிதான் மக்களுக்கு கொடுப்பாங்க. சரியா? சரி அப்படின்னாங்க. அதனால எனக்கு ஜெகநாத் புரிக்கு போனீங்கன்னா, அந்த ஜெகநாதருக்கு கட்ட அந்த நெய்வேத்தியம் பண்ண அந்த பிரசாதத்தை எடுத்து அத பேர் இன்னும் தானே அந்த அம்மன் பேரு. என்ன பேரு பிரபு? எனிபடி வென்ட் டு ஜெகநாத் புரி? வாட் தேவி? இன்னும் ஒரு சக்கி மாதாஜி, அவங்க என்ன பேர் என்னது? என்னமோ ஒரு தேவி. வைஷ்ணவ பிரபு, டு யூ நோ? ஹரே கிருஷ்ணா, என்ன பிரபு சொன்னீங்க? அதாவது ஜெகநாதர் கிட்ட ஆஃபர் பண்ண பிரசாதத்தை எடுத்து ஒரு ஒரு அம்மனுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. அவங்க பேர் என்ன? விமலா தேவி. விமலா தேவி. அப்புறம் தான் எடுத்து சிவனுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. சரியா? சோ இந்த விமலா தேவிக்கு ஆஃபர் பண்ணோன்னே அவங்க சாப்பிட்டோம், அப்புறம் சிவனுக்கு ஆஃபர் பண்ணா அப்புறம் தான் மக்களுக்கு வரும். அப்ப அதனாலதான் நம்ம அந்த காலத்துல ராத யாத்திரால செய்யும்போது என்ன செய்வாங்க, ரதத்துல இருந்து பிரசாதத்தை தூக்கி எறிவாங்க. ஆனா இப்ப தூக்கி எறியறது நிப்பாட்டிட்டாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் வருத்தப்பட்டாங்க. இது என்ன கோயில் பிரசாதத்தை எப்படி தூக்கி எறிகிறாங்க, ஒரு மரியாதை இல்ல, அப்படி இப்படின்னு நல்லா சத்தம் போட்டோன்னே இப்ப அதை நிப்பாட்டிட்டாங்க. ஆனா ஆரம்பத்துல என்ன செய்வாங்கன்னா, பிரசாதத்தை ரதத்துல இருந்து தூக்கி எறிவாங்க. ஏன் தூக்கி எறிகிறாங்க? சில பேர் சொல்லுவாங்க, இந்த சக்கரப்பாறை இன்னும் இருக்கு, தூக்கி எறிகிறாங்களா, இப்படி மரியாதை இல்லையா, ரோட்ல உழுவுது, அல்லூர்ல உழுவுது அப்படின்னு. ஆனா அதுல அர்த்தம் என்ன? அது ரோட்ல உழுந்து கரைஞ்சி, இல்ல அல்லூர்ல உழுந்து கரைஞ்சா என்ன ஆகும்? அந்த அல்லூர்ல இருக்கிற எத்தனை ஜீவராசி இருக்கு. அவங்க வந்த நோக்கம் மனிதரை காப்பாத்துறது இல்ல, அவங்க வந்த நோக்கம் எல்லா ஜீவராசியும் காப்பாத்துறது. அதனாலதான் அந்த பிரசாதத்தை தூக்கி எறியும் போது கையில படாம அல்லூர்ல உளுந்து, அல்லூர்ல அது கரைய ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அங்க இருக்கிற அந்த என்னது இந்த தவளையோட குஞ்சு இருக்குல்ல, புருடு, இது எல்லாமே அனுபவிக்கும். அந்த இருக்கிற எந்த பிராணி எது வந்து அந்த ஜெகநாத பிரசாதத்தை வாயில வச்சாலே சரி, மறுபிறவி, மனித பிறவி, பக்தி அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சிடும். அந்த ரூபத்துலதான் அவங்க வருவாங்க. அதனாலதான் அப்ப இந்த மாதிரி செய்றாங்க. சரியா? அப்ப அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு பக்தர் இல்லாதவன் கூட அந்த ஜெகநாதர் பிரசாதம் கிடைச்சிட்டா அவன் வந்து பிரிவி அவனுக்கு உருவாயிரும். குவாலிஃபை டு த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் வைஷ்ணவா. அதனாலதான் நம்ம வந்து இப்ப இஸ்கான்ல வந்துட்டு என்ன சொல்றது, we are doing this program called Food for Life program. சரியா? அப்ப நீங்களா யாராவது வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விருந்து வைக்கணும், ஏதாச்சும் நன்கொடை ஏதாச்சும் செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, நீங்க வந்து நம்ம டெம்பிள தொடர்பு கொண்டு உங்க பேர்ல, உங்க சார்புல நீங்க அன்னதானம் செய்யறது நல்லது. ஆனா அன்னதானம் எப்படி செய்யறது? சும்மா அன்னதானம் செஞ்சீங்கன்னா அது கர்மா தான், அது நான்சென்ஸ். ஆனா அதே நீங்க நெய்வேத்தியம் பண்ணி செஞ்சீங்கன்னா சாப்பிட்டவங்களுக்கும் அது புண்ணியம் கிடைக்குது, நீங்க செஞ்சதுக்கு உங்களுக்கும் இன்னும் புண்ணியம் கிடைக்கும். பெட்டர் தட் வே. ரைட்? 1:1-6 கண்ட புராணத்துல என்ன சார்? கிருஷ்ணோத்தீர்ணம் து நிர்மால்யம் யஸ்யங்கம் ஸ்பர்ஷ்டே முனி சர்வரோகைஸ்ததா பாபைர் முக்தோ பாவதி நாரதா. Similarly, in the Skanda Puranam, Lord Brahma tells Narada, இது நாரதர் வந்து பிரம்மட்ட சொல்றாரு, my dear Narada, anyone who puts on his neck the flower garland which was formerly used for Krishna become relieved from all disease and reaction of sinful activities and gradually be liberated from the contamination of matter. So என்ன சொல்றாங்க, யாரு வந்து கிருஷ்ணர்ட்ட நைவேத்தியம் பண்ண அந்த அந்த மாலையை எடுத்து போட்டா அவங்க வந்து எல்லா விதமான நோய் நொடியிலிருந்து இது பண்ணி சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன் பாவ இதுல வந்து விடுதலை அடைவார். அது மூலியமாக மோட்சம் அடைகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. 24 அக்ரே தாண்டவம் யதா துவாரகே மகாத்மியே யோ நிர்யதி பரிஸ்தாத்மா பாவேர் பகுசு பக்திதா சாநிடஹதி பாபானி மன்வந்தர சதேஷ்வபி. டான்சிங் பிஃபோர் த டெய்டி, பகவான் மனுக்கு நாட்டியம் ஆடுறது. சரியா? சோ இந்த துவாரகா மகாத்மியனா மகிமை. இந்த துவாரகா மகிமையில என்ன போட்டிருக்குன்னா, அதோட முக்கியத்துவம் என்னது? பகவான் மனுக்கு நாட்டியம் ஆடுறது, டான்ஸ் ஆடுறது. Right? As stated by Lord Krishna himself. Alright? A person who is in jubilant spirit, யார் ஒருத்தன் சந்தோஷமான ஒரு நிலையில இருக்கானோ, who feels profound devotional ecstasy,
அந்த அந்த பக்தி அந்த உற்சாக மனசுல இருக்குதா, while dancing before me and who manifest different features of bodily expression can burn away all the accumulated sinful reaction he has stocked up many thousands of years. அதாவது என்ன சொல்றாங்க, யாரு ஒருத்தன் என் முன்னுக்கு சந்தோஷமா நாட்டியம் ஆடுறானோ, சந்தோஷமா அந்த நாட்டியத்துல பல விதமான பாவங்கள் நம்ம இந்தியால பார்க்கலாம். சில பேர் நானும் பாப்பேன், இதே இப்படி ஆடுறாங்கன்னு. நம்ம தெரிஞ்ச கையை தூக்கிட்டு ஆடுறதா, ஆனா இப்படி வச்சுட்டு ஆடுறது, இப்படி வச்சுட்டு ஆடுறது, இந்த மாதிரி நாட்டியங்க ஆடுறது இதான் செஞ்சா அவன் எத்தனை ஆயிரம் பிறவியில இருக்கிற அந்த பாவங்கள் உடனே அதை நிவர்த்தி ஆகும். எப்படின்னா, நம்ம ஒரு ஹரிகீர்த்தன் செய்யும்போது கையை தட்டணும். கையை தட்டும்போது என்ன ஆகுது, ஒரு குருவி இருக்கு, இந்த புறா அந்த ஒரு செட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே, நம்ம கை தட்டோம்னா புறா புருன்னு பறந்துடும். அதே போலதான். சோ நம்ம நாட்டியம் ஆடிக்கிட்டு கை தட்டினோம்னா அந்த இருக்கிற பாவங்கள், உடம்புல இருக்கிற பாவங்கள் இந்த குருவி போல பறந்துடும். ஓகே, அதனாலதான் பகவான் மனுக்கு உலக்கை போல நிக்க கூடாது. டோன்ட் ஸ்டாண்ட் லைக் அ லாக். நிறைய இடத்துல நான் பார்த்திருக்கேன். என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த கச்சேரியா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, ஒரு இடத்துல உட்காந்து கை தட்டி சும்மா ரசிக்கிறது. கம் ஜாயின் டான்ஸ். இல்ல எனக்கு வயசாச்சு, எனக்கு வெக்கமா இருக்கு, தட்ஸ் நோ சச் திங். நீங்க யாருக்கும் டான்ஸ் ஆடி காட்டல. இது ஒரு கச்சேரி இல்ல. இது உங்களோட மனசுல இருக்கிற உங்க சந்தோஷத்தை பகவான் கிட்ட நீங்க காட்டுறீங்க. எஸ்பெஷலி சவுத் இந்தியா, நம்ம தென்னாட்டு அதாவது தமிழர்கள் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒரு கெட்ட பழக்கம். ஏன்னா நம்ம நாட்டியம் ஆடி பழக்கம் இல்லை. ஈவன் நம்ம வழிபாடுல கூட ஒரு ஊதி தவிழு டொம் 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 ஆடிக்கிட்டு அப்படியே நிக்கிறது தான். இந்த டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு அந்த எந்த வழிபாட்டுலயும் டான்ஸே இல்லை நம்மளுக்கு. திடீர்னு இந்த ஹரே கிருஷ்ணா ஏக்கம் வந்தோம் கையாட, இது நான் ஆம்பளைங்களும் பொம்பளைங்களும் இப்படி ஆடுதுங்க ரோட்ல அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி அப்ப நம்ம நாட்டியம் ஆட வேண்டும். சரியா, வயசாச்சு இதாச்சு, ஏன்னா நீங்க யாருக்கும் நீங்க ஆடி காட்ட போறது இல்லை, நீங்க யாரையும் கவர போறதும் இல்லை. நீங்க ஆடுற ஆட்டத்தை பகவான் தான் ரசிக்கிறாரு. நீங்க எப்படி ஆடினாலும் சரி பகவான் தான் ரசிக்கிறாரு. அதனால பகவான் மனுக்கு நம்ம நாட்டியம் ஆட வேண்டும். சரியா, ஆனா அதே நேரத்துல இன்னொன்னு விஷயமும் கவனிச்சுங்க. ஒரு இடத்துல குருவி இப்படி தட்டி விட்டுட்டா அந்த குருவி பறந்துருது. ஆனா இங்க போய் உட்காருது, எந்த இடத்துல சத்தம் இல்லாம ஒரு இடத்துல நிக்குது, அந்த இடத்துல போய் உட்காந்துக்கும், கிளையில போய் உட்காந்துக்கும். அதனால இந்த 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 கோயில்ல இந்த மாதிரி போகும்போது நல்லா ஆடிக்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்க சும்மா நின்றீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அவங்கள இருக்கிற பாவம் எல்லாம் உங்க தலையில தான் உட்காரும். ரைட், இத சும்மா தான் சொல்றேன். ஆனா சும்மா ஒரு இதுதான், நகைச்சுவை தான். ஆனா உட்கார்ந்துருச்சுன்னா என்ன பண்றது, அதுக்காக அது உட்காராம நீங்களும் டான்ஸ் ஆடுங்க. அதுவும் உட்காராம பாத்துங்க. சரியா, சரி. இன்னொன்னு ஓகே, ஜஸ்ட் கிவ் மீ a second. இவ்வளவு மெசேஜ் வந்துட்டு இருக்கு. சரி, alright. 1 to 128. तथा श्री नारदोक्तौ च निर्यतां श्रीपत्रिरग्रे कालिकावादनेर्भृशम् उद्दीयन्ते शरीरस्थः सर्वपातकपक्षिणा. In the same book, there's a statement by Narada wherein he asserts, from the body of any person who claps and dances before the deity, from the body for any person who claps and dances before the deity, showing manifestation of ecstasy, all the birds of sinful activity fly away upward. சரியா, எல்லா வகையான அந்த பாவங்கள் இந்த குருவி போல மேல பறந்துருமா. Just as by clapping the hands one can cause many birds to fly away, similarly the birds of sinful activity which are sitting on the body can be made to fly away simply by dancing and clapping before the deity of Krishna. So if you want to get rid of all your sin, that's one way. Come and join our Kirtan and any Ratha Yatra festival and make sure you dance. Don't stand, just dance. At least your dancing can remove all sin. Okay? 25. Dandavannate yata naradiye ekopi krishnaya krita pranamo dashashvame davat prittairna tulyaha dashashvamedi punar eti janma krishna pranamina punar bhavaya. Bowing down in honor of the deity. All right, bowing down, அதாவது உளுந்து வணங்குறது.
உளுந்து கும்புறது, உளுந்து வணங்குறதுனாங்களே. In Naradiya Purana, there is a statement about bowing down and offering respect to the deity. Okay, இது எப்படி? He said that a person who has performed great ritualistic sacrifice, யார் ஒருத்தன் பயங்கரமான யஜ்யம் செஞ்சிருக்கானோ, and a person who has simply offered his respectful obeisance by bowing down before the Lord cannot be held as equal. ஒருத்தன் பெரிய யஜ்யம் செஞ்சு பெரிய பயங்கரமான ஒரு யாகம் பரிகாரம் செஞ்சு கூட அவனும் இன்னொருத்தர் தண்டவாட் என்ன தண்டான ஒரு குச்சி, தண்டவாடனா குச்சி எப்படி உழுவுது, பட்டார்னு உழுவுதுல குச்சி அப்படியே இப்படி உழுவுதுல, அதே போல முழுமையா உட்காந்து இந்த தண்டவாட் இந்த உளுந்து வணங்குறது என்ன சமம்? அப்ப இவங்க 2 பேருக்கும் அந்த சமத்தை நம்ம சமமாக்க முடியாது. அப்ப என்ன அர்த்தம்? பெரிய யஜ்யம் வளர்த்தாலும் சரி, ஆனா ஒருத்தர் சும்மா பகவான் மண்ணுக்கு தண்டவாட் நல்லா உளுந்து வணங்கினா அதோட புண்ணியம் அந்த யஜ்யம் செஞ்சதோட கூட. The person who has executed many great sacrifices attained the result of pious activities. But when such results are finished, he has to take birth again. இந்த யஜ்யம் இந்த பரிகாரம் செய்யறவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு புண்ணியம் கிடைக்குது. ஒரு காலத்துல புண்ணியம் முடிஞ்சுன்னா திருப்பி மறுபிறவி எடுக்க வேண்டும். However, the person who has once offered, எப்படி? Once offered respect, bowing down before the deity, will not come back to this world because he will go directly to the birth of Krishna. பாத்தீங்களா? இதுல என்ன சொல்றாரு? கற்பனையில் யாரும் சொல்ல, ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு. 1.1.129 எங்க இருந்து கோட் பண்றாங்க? நாரத புராணத்துல இருந்து. தண்டவட் நத்தே எத்த நாரதியே. ஓகே, இந்த நாரத புராணம், நாரதிய புராணத்துல இருந்து எடுக்கிறாரு. யாரு ஒருத்தன் பகவானுக்கு முழு தண்டவாட் உளுந்து கும்புறானோ அவரு வந்துட்டு எல்லா விதமான பாவங்கள் இது அவர் திருப்பி he go directly கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால கிருஷ்ணர் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா மொத வேலை போனோன்னு உளுந்து வணங்குங்க. ஆண்கள் நேரா உழுவாங்க, பெண்கள் இப்படி உளுந்து வணங்கும். அது இன்னும் பஞ்சாசீலா என்னமோ சொல்லுவாங்க. ஓகே, 26 அப்யுத்தானம் யதா பிரம்மந்தே யனாருத்தம் புரா பிரக்ஷ்ய சமாயந்தம் ஜனார்தனம் அப்யுத்தானம் நரா குர்வன் பாத்தயேத் சர்வ கில்பிஷம். 130வது ஸ்லோகம். ஸ்டாண்டிங் அப் பிஃபோர் அண்ட் ரிசீவ் தி டெய்டி. பகவானை பார்க்கும்போது ஏஞ்சி நின்று வர வைக்கிறது. இன் பிரம்மண்ட புராணா it said a person who sees the Lord Radha festival, Radha Yatra திருவிழா பார்த்துட்டு and then stands up to receive the Lord can purge all kind of sinful result from his body. ஓகே, இந்த ரத யாத்திரை செஞ்சு இந்த பகவானை தூக்கிட்டு வரும்போது உடனே நின்று அவரை பகவானை வர வச்சாங்கன்னா அது purge என்னது? purge தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல purge, தமிழ்ல வைத்தாலை. வைத்தால நம்ம உடல் விட்டு எப்படி போகுது? வைத்தால இப்ப வைத்த கலக்கு நிச்சுன்னு வைத்தால போகுது. வைத்த போக்கு, வைத்தால வைத்த போக்கு. வைத்த போக்குன்னு என்ன? உட்காந்து போதுல அப்படியே புஷ்னு போதுல. அதே போல நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா பாவமும் புஷ்னு வெளியாயிரும். It's like purge all kind of sinful result from his body. Simply stand up to receive the Lord. Anuvrajyayata bhavishyotare ratena saha gachanti parshvata pristato grata vishnu naiva sama sarve bhavanti swapadadayaha. Following the deity. அதாவது ரத ஊர்வலம் போகும்போது கூட போறது. A similar statement in that பவிஷ்ய புராணத்துல கோட் பண்றாரு. It says that even if a person born of a low family, யார் ஒருத்தன் கீழ் ஜாதி பிறவி எடுத்தாலும் சரி, அவன் ரத யாத்திரா பின்னாடி அப்படியே in front of them and from behind, பகவான் ரத யாத்திரா முன்னுக்கு போகும்போது பின்னாடி போறாவோ will surely be elevated to the position achieving equal opulence of Vishnu. அவர் இந்த சாமப்பிய என்ன சொல்றது, அவர் அந்த விஷ்ணுவோட அற்புதங்கள் ஐஸ்வர்யங்கள் அடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, elevated to the position of achieving equal opulence of with Vishnu. பின்னாடி பகவான் கூட பின்னாடி ரதத்தோட கூட போனார். 28 ஸ்தானே கதி ஸ்தானம் கிருத்தம் கிரகம் சாஸ்ய தத்ர தீர்த்த கதிர்யதா பூரணாந்தரே சம்சார மருகந்தார நிஸ்தர கரணஷமௌ ஸ்லக்யௌ தாவேவௌ சரணௌ யௌ ஹரேஸ் தீர்த்தகாமினௌ. Going to the temple of the Vishnu or the place of pilgrimage. நம்ம தீர்த்த யாத்திரைக்கு போறது. It is stated in the Purana, person who attempt to visit the holy place of pilgrimage, யாரு தீர்த்த யாத்திரைக்கு போறாவோ, like Vrindavan, Madura, Dwaraka போல, are actually glorified. நீங்களா புகழ் பற்ற நபர். யாரு ஒருத்தர் இந்த மாதிரி புண்ணிய ஸ்தலம்
தீர்த்த யாத்திரை விருந்தாவனம், மதுரா, துவாரகாக்கு இந்த மாதிரி போறாங்களோ அவங்களாம் வந்து போற்றி கொண்டாடப்பட்டவர், glorified. By such traveling activity they can pass over the desert of material existence. அப்ப இந்த மாதிரி பயணத்துல போறாங்க. இப்ப இங்க இருந்து போறீங்க, இப்போல இருந்து கிளம்புறீங்க, ஏர்போர்ட்டுக்கு போறீங்க, ஏர்போர்ட்ல இருந்து பிளேன் எடுக்கிறீங்க, பிளேன்ல இருந்து அங்க போய் இறங்குறீங்க, அங்க இருந்து டாக்ஸி எடுக்கிறீங்க. இந்த இப்பொழுது போகும்போது அந்த பயணமே வந்து என்னது, நீங்க வந்து ஒரு டெசர்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, பாலவனமா, இந்த வாழ்க்கை பாலவனமான வாழ்க்கை, டெசர்ட், இதெல்லாம் நீங்க தாண்டி போறதுக்கு சமம். ஆலயச்சாயதா ஹரி பக்தி சுதோதயே பிரவிஷன்னாலயம் விஷ்ணு தர்ஷனார்த்தம் சுபக்திமான் நாபூய பிரவிஷேன் மாது குக்ஷி காராகிருஹம் சுதிஹி. In the Hari Bhakti Sudodaya, there is a statement about the benefit visiting the temples of Lord Krishna. As we have explained previously in Vrindavan, Madura, Dwaraka, the system is that all the devotees take advantage of visiting various temples situated in those holy places. It is stated that Hari Bhakta Sudodaya, person who are impelled by pure devotional service in Krishna consciousness, who therefore go and see the deities of Vishnu in the temple, will surely get relief from entering again into the prison house of mother's womb. யார் ஒருத்தர் வந்துட்டு இந்த புண்ணிய ஸ்தலத்துல போய் இந்த பகவான் ஆலயத்தை போய் பார்த்து அது தரிசனம் எடுக்கிறதுக்கு போறாவோ அவங்களுக்கு இதுக்கு மேல இந்த 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 கரு சிறைச்சாலையிலிருந்து தப்பிக்கப்படுவார். ஒரு தாயின் கருவு நம்ம வயிற்றுல இருக்கிறோம்ல, womb, அது வந்து ஒரு 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 சிறைச்சாலை. ஓகே, we will escape from the womb. அப்படின்னா இதுக்கு மேல பிறவியே எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. The conditioned soul forgets the trouble of living within the mother's womb during the birth. ஓகே, பிறந்த கையோட நம்ம பழசெல்லாம் மறந்துடுவோம், அங்க எவ்வளவு வேதனைப்பட்ட மறந்துடுவோம். பட் இட் இஸ் வெரி பெயின்ஃபுல் அண்ட் டெரிபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆனா இது ஒரு கன்றாவியான கொடூரமான ஒரு அனுபவம். வைத்த கருவுல இருக்கிறது, கருவு தானே சொல்லுவாங்க, விதைக்கோள் கருவு, கருவியா, கரு, ஓகே, whatever, womb. ஓகே, it's a painful and terrible experience. கர்ப்பகிரகம் பிரபு. கர்ப்பம், கர்ப்ப கிரணமா, கர்ப்பகிரகம், கர்ப்ப கிரகம். சோ இந்த கர்ப்ப கிரகத்துல இருக்கிறது கொடூரமான ஒரு ஒரு அனுபவம். இத்தனோண்டு இடத்துல கையோ நவுத்த முடியாது, காலையும் நவுத்த முடியாது, சுத்தி அசுத்தம். அது சரி, அதெல்லாம் இருக்கட்டும், அது பாகவதத்துல நம்ம பார்த்துக்கலாம். சோ அது பயங்கரம், வெரி பெயின்ஃபுல் அண்ட் டெரிபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். In order to make an escape from these material condition, one is advised to visit the temple of Vishnu with devotional consciousness. அப்ப இதுல இருந்து தப்பிக்கிறது ஒரு வழி என்னன்னா, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தீர்த்த யாத்திரைக்கு போய் இந்த இந்த புண்ணிய ஸ்தலத்துல போய் இந்த கிருஷ்ணரோட கோயில போய் வணங்குறது, அது செய்யறது, அதாவது என்ன, ஆன்மீக சிந்தனையோட டிவோஷனல் கான்சியஸ்னஸ் போறது. Then one can easily get out of the miserable condition of material birth. அப்ப அவனுக்கு பிறவி இல்லை. ஓகே, 49. ஓகே, பரிக்ராமோ யதா தத்ரைவ விஷ்ணும் பிரதக்ஷிணி குர்வன் யஸ் தத்ரா வர்த்ததே புனா தத் ஏவ வர்த்தனம் தஸ்ய புனர் ந வர்த்ததே பவே. ஓகே, 12135. Circumambulating the temple of Vishnu, அதாவது விஷ்ணு ஆலயத்தை சுத்தி வருது. Right? It is said in Hari Bhakti Sudodaya, a person who circumambulates the deity of the Vishnu can counteract the circumambulation of repeated birth and death. யார் ஒருத்தர் இந்த பகவானை சுத்தி இந்த பிரகாரம் சுத்தி வராவோ அவங்க வந்து இந்த இறப்பு பிறப்பு இதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு அவருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, he can counteract in this material world. The conditioned soul is circumambulating through repeated birth and death. The conditioned soul is circumambulating இந்த இறப்பு பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் on the account of material existence. These can be counteracted simply by circumambulating the deities of in the temple. அதனால ஏதாச்சும் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா, இந்த பெருமாள் கோயில், விஷ்ணு கோயில் எல்லாம் போனீங்கன்னா கோயில சுத்திட்டு வாங்க. என்ன சொல்லுங்க, என்ன சொல்லுங்க, பரிக்ராமா, என்ன வார்த்தை சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, பிரகாரத்தை சுத்துறது, பிரகாரத்தை சுத்திட்டு வாங்க, ரொம்ப 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 நல்லது. 136. ஸ்கண்டேச்சா சதுர்மாசிய மகாத்மியே. இப்ப சதுர்மாசிய மாதம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. சதுர்வாரம் பிரம்மிபிஸ்து ஜகத் சர்வம் சராச்சரம் கிராந்தம் பவதி விப்ராக்ரிய தத்தீர்த்தகமனாதிகம். Chaturmasya ceremony is observed during the 4 months of the rainy season in India. Right? July, August, September, October. இந்த மாதிரி 4 மாசம் நம்ம செய்வோம். இப்போ வந்து சத்துர்மாசியா ஓடிட்டு இருக்கு இந்த காலகட்டத்துல. சரியா? Beginning from Shravana month. During these 4 months, saintly person who are accustomed to travel from one place to another place, propagate Krishna conscious, remain in one place. இந்த நேரத்துல என்ன, அந்த மழை காலம் வந்துச்சுன்னா
இந்த ஆச்சாரியர்கள் சுத்தி போயிட்டு அங்கங்க போயிட்டு இருக்காங்களா பிரச்சாரம் பண்றது, இவங்களா எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டி ஒரு இடத்துல இருந்துருவாங்க. ஏன்னா மழை காலத்துல போக முடியாது. Usually in one holy place of pilgrimage. During this time, there are certain special rules and regulations are strictly followed. இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சில ஒரு பரிகாரங்கள் ஒரு முறைப்பாடு இருக்கு. It is stated in Skanda Puran. Skanda Puran சொல்லுது, during this period, if someone circumambulate the temple of Vishnu at least 4 times, it is understood that he has traveled all over the universe. அப்ப இதை சொல்றது ஸ்கண்ட புராணத்துல முருகன் பகவான் என்ன சொல்றாரு, இந்த போட்டிருக்கு, இந்த சத்துர்மாசியத்துல விஷ்ணு ஆலயத்தை வந்து யார் ஒருத்தர் 4 தடவை சுத்துறானோ, 4 தடவை சுத்தி வரானோ, அவன் வந்து உலகத்துல இருக்கிற இந்த உலகம்ல இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற எல்லா தீர்த்த யாத்திரைக்கும் சுத்தி வந்ததுக்கு சமமா. He has traveled all over the universe. சரியா? In such circumambulation, one is understood to have seen all holy places. இந்த என்ன சொல்றது, இந்த கர்ப்ப இது இந்த பரிகாரத்தை என்ன சொல்றது, பரிக்ராம் இந்த பரிக்ராத்தை இந்த சுத்தி வருது, இது வருது என்ன சொல்றது, இதை சுத்தும் போது இவர் வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்ததுக்கு சமம். It is understood you have seen all the holy places where the Ganges water is flowing. எந்தெந்த இடத்துல கங்கா போற அந்த எல்லா ஆரம்பத்துல முக்திநாத்ல இருந்து கோமுகி until the Bay of Bengal, அந்த பயணத்துல என்னன்னா புண்ணியஸ்தலம் எல்லாத்தையும் பார்த்ததுக்கு சமம். ஓகே, அதே நேரத்துல and by following the regulatory principle சத்துர்மாசியா, ஓகே, இந்த சத்துர்மாசிய சட்டத்திட்டத்தை நம்ம பின்படுத்துறது, one can very quickly be raised to the platform of devotional service. என்ன சட்டத்திட்டம்? ஓகே, மெயினா சட்டத்திட்டம் வந்து முடி வெட்டக்கூடாது, நகத்தை வெட்டக்கூடாது, எல்லாம் செய்யக்கூடாது. ஓகே, அதெல்லாம் நம்ம முடியாது. ஆனா சில சட்டத்திட்டங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். மாசம் கீரை வகையை சாப்பிடக்கூடாது. கீரை வகை, கடைஞ்ச கீரை, புளி, கடைஞ்ச கீரை கடையல், கீரை கடையல், எந்த வகையான கீரை வகையை இந்த ஒரு மாசம் சாப்பிட மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் 2வது மாசத்துல பால் சாப்பிட மாட்டாங்க. 2வது மாசத்துல பால் குடிக்க கூடாது. சரியா? பால் சாப்பிடக்கூடாது. 3வது மாசத்துல தயிர் வகையை சாப்பிடக்கூடாது. தயிர் வகையை சாப்பிட மாட்டாங்க. கடைசி மாசத்துல உளுந்து சாப்பிடக்கூடாது. உளுந்து ஏன்? இப்ப வந்து ஆரம்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப குளிர்காலம் ஆரம்பிக்குது, மழை காலம் ஆரம்பிக்குது. கீரை வகை கிடைக்க கஷ்டம். கிடைச்சாலும் அவ்வளவு இதா இருக்காது, சாப்பிட்டாலும் செரிக்காது. 2வது மாசம் பால். இந்த நேரத்துல வந்து என்னாச்சு, நீங்க ஆக்டிவா மூவ் பண்ணாம ஒரே இடத்துல இருக்கிற பால் செரிக்காது வயிற்றுல. 3வது குளிர்காலம் வந்துருச்சு. குளிர்காலத்துல தயிர் சாப்பிட்டா ஜலம் பிடிக்கும். ஓகே, ஏன்னா அது மழை காலம், பயங்கர உச்சக்கட்ட மழை அப்பெல்லாம். சரியா? நல்ல மழை பெய்யும். அந்த நேரத்துல வந்து தயிர் சாப்பிட்டா ஜலதோஷம், உடம்பு சீக்கிரம் வந்துடும். கடைசி மாசம் உளுந்து. ஆனா இதுல கொடுமை என்ன தெரியுமா, இந்த உளுந்து சாப்பிட்ற தடை எப்ப திரும்ப வரும், தீபாவளி டைம்ல தான் உளுந்து சாப்பிட்ற தடை வரும். அப்ப தீபாவளிக்கு முறுக்கு, தோசை, இட்லி இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. இதுதான் இதுல பெரிய கேட்ச். கீரை தானே விட்டுறலாம், பிரச்சனை இல்லை. பால் தானே அதெல்லாம் விட்டுறலாம். தயிர் தானே விட்டுறலாம். ஆனா கடைசியில உளுந்து, அடடா, தீபாவளிக்கு முறுக்கு இல்லாத தீபாவளியா? கடவுளே கிருஷ்ணா, ஏன் உனக்கு வேற டைமே கிடைக்கலையா? ஏன்னா அந்த நேரத்துல வந்துட்டு என்னன்னா, அந்த தீபாவளி டைம்லாம் வந்துட்டு அது சரியான உச்சங்காலம், மழை, குளிர்காலம். அப்ப உளுந்து வந்து ஹை இன் புரோட்டீன். அப்ப அந்த உளுந்து ஹை இன் புரோட்டீன்னால உளுந்து உடம்புல செரிக்காது. அப்ப புரோட்டீன் அதிகரிச்சுச்சுன்னா என்ன ஆகும், உடம்புல புரோட்டீன் ரொம்ப ஹை ஆகணும், என்ன ஆகும், கண்ட சீக்கிரம் வந்து விட்டுரும். ரைட்? கேன்சர், இது கேன்சர் Vaishnava Prabhu, if the protein is high in the body, can it cause cancer? Oh, it can nourishes cancer, something like that. So எல்லா விதமான வந்து என்ன சொல்றது, இந்த நோயெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனாலதான் அந்த உச்சங்கட்ட குளிர்காலத்துல வந்துட்டு நம்ம என்ன செய்வோம், உளுந்த தவிர்த்துருவோம். ஏன்னா அந்த டைம்ல வந்து நம்ம எங்க வெளியே போன விஷயம் வந்து, அப்ப அந்த இடத்த உளுந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உளுந்து செரிக்காது. அதனாலதான் வந்து சத்துர்மாசியா. சோ இது 4 விஷயத்த நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். கீரை, பால், தயிர், கடைசியில உளுந்து. ஓகே, அப்ப நீங்க ஐடியா பண்ணலாம். பக்வீட்ல வந்து இப்ப வீட்டுல வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, பக்வீட்ல தோசை சுடுறது, பக்வீட் இட்லி செய்யறது. நம்ம வீட்டுல எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பக்வீட் இட்லி. அதான் சொன்னேன், இந்த வருஷம் ட்ரை டு கிரியேட் பக்வீட் முறுக்கு. சொன்னேன், சரி பார்ப்போம். எஸ் வைஷ்ணவ பிரபு, you want to say something?
No, brother. Oh, okay, I saw you unmuted. All right, so okay, இப்போ 11:56 ஆச்சு. We stop here. Got any questions, any comment? Please mark the book. It's in the page 77. Archana. Okay? Archana வந்து we're going to discuss next week Monday. சரியா? So is there any questions, any comment? Bhagavad has got a lot of calories now. Yeah, calories is okay, bro. Calories, got calorie, yeah. I didn't bucket got calorie. Bucket வந்து flour தானே. But it's got high calorie value, bro. Oh, is it, huh? 3 times more than rice. Ah, really, yeah? Yeah, bro. Oh, You look at your Google and see buckwheat millets have got high calorie content, bro. oh. I was also very shocked. I thought it's a very bland diet, but it looks as if it's a very strong diet, bro. Ah. I see. But which one you prefer, Prabhu? Buckwheat or rice? Oh, definitely used to rice already, bro. Exactly. So even the buckwheat calorie is high, you won't enjoy it. You won't enjoy. So you still eat lesser than eating rice. Yeah. I only sprinkle a bit only, bro. Yeah, now my wife and my daughter, elder girl, they do a lot of research on buckwheat. They created so many things. They created buckwheat idli. They created this buckwheat, what do you call, pizza. You know, almost saying a buckwheat vechukittu. So end up our Ekadasi become a feast. இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்டா இங்க என்ன விரதம் இது? My mother used to say, இதெல்லாம் என்ன விரதமா? விரதம்னா வெறும் பொட்டேட்டோ அதை சாப்பிட்டா விரதம். So anyway, oh, I didn't know that. It's a high in calorie. Okay. So another thing in important in Chaturmasya is you increase your sadhana, increase your japa, right? Sometimes they say that in Chaturmasya you give up something that you like the most. Like I've seen that some devotees, they like the most is rice, so they give up eating rice for 4 months. அந்த மாதிரி கூட இருக்கு. That's your விரதம் எடுப்பாங்க. But of course all these are superficial. It all depends. But the most important நம்ம one thing in Gaudiya Vaishnava Sampradaya, உடம்ப வருத்திக்கிட்டு எந்த வேலையும் செய்ய தேவையில்லை. We don't need to go into like a severe kind of torturous way of not eating these in this. The most important is increase your sadhana, right? So in Chaturmasya, what is simple thing you can do from these Chaturmasya, maybe from today onwards, if some of you are not following, from today onwards, I'm going to wake up for Mangalarati. I'm going to sing Guru Astaka, Samsara Dava Nalalida Loka. Okay, even I don't have a Guru photo, I just simply get up, I'm going to sing very loudly Guru Astaka, right? Or then I'm going to do Tulasi Puja. I'm going to offer ghee lamp to Tulasi early in the morning. At before 6 o'clock, I'll be worshipping Tulasi and I offer ghee to Tulasi. So அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மாற்றத்தை நீங்க கொண்டு வரலாம். You don't need to take a big vow, don't want to eat rice, I don't want to eat this, I'm going to grow beard, I'm going to not cut my fingernails, all that not necessary. Just try to think of how you can increase your sadhana. Maybe I'm going to memorize one particular verse. First thing, wake up in the morning, just think about one verse and whole day meditate on that verse. Or some certain things that you're not doing, try to do in these 4 months. It's very, very auspicious. All right. So I open for questions. Any questions? Any comment? Hare Krishna, Prabhu. Krishna. About the tilak, Prabhu. I mean, like, I attended classes also before this, and they taught us how to do that body, sun, and also tilak. She also said that we can also use water just to mark your tilak. And that's okay also, right? Yeah, that's okay. Unless say if you're actively involved, you're going out, or suddenly say like you're required to go to certain places that you don't have confidence wearing tilak, just apply with water. Apply with water. But when you are at home, when you're going to temple, put it bright, keep it visible. Because you're putting tilak with water means you're incognito. That means you're a spy. Example, when you look at the police, one police is actively on police uniform. Second is it is a undercover police. சரியா? So one look at the police, I know, okay, he's a policeman standing there, I respect him. When I look at the undercover police, I did the comment, hey, you say, hey, don't touch me. Who are you, man?
because I don't understand him. Maybe I'm going to whack him. Hey, who are you? Like, why are you coming? Who are you? Push him. Then after that, he need to show his part. Hey, I'm a policeman. Oh, you're police. Sorry. So similarly, you don't let Yamadutas to come and guess whether you're a devotee or not a devotee. Okay, but by using the Kantimala is also. But do they have any specific rounds? How many rounds must you wear? 1, 3, 5. Is it okay if you just wear one? Yeah, doesn't matter. Doesn't matter as long the tulsi is on your neck. Okay, thank you. You keep one. Sometimes say like for those who are non-vegetarian, we also say you must wear tulsi mala. All right, you cannot stay without tulsi mala, even you're eating non-vegetarian. So for non-vegetarian, we tell them not to put like this. We don't want you to people go around and tell, hey, no, tulsi mala போட்டுட்டு கோழி சாப்பிடுறான். Hare Krishna plus eating chicken. Don't spoil our name. So we say that. So what do you do? Keep it long. All right. So like that. Tulsi mala is very important. At first, I was thinking those who are non-vegetarian should not wear, but Narasingha Maharaj says, no, everybody must have tulsi mala in your neck. Okay? Because tulsi mala will purify you. Will some or other eventually make you a vegetarian, eventually make you everything. Because that's the job. So That's why tulsi. I can give as a present to anybody. Maybe may it be vegetarian or non-vegetarian. I can give it. Tell them the benefit first. Don't give them like an ornament, just like ornament mari vena. Tell them what is the benefit of wearing kanti mala. Okay. Okay. That means you must know. Okay, like I know I must wear kanti mala, but the problem is I cannot give up eating meat. I cannot give up drinking beer, but I know the benefit of kanti mala. So I know, and I'm trying my best to give up. So kanti mala will help you, not simply taking and putting it as ornament. So giving a gift to kanti mala is not a good idea unless they know and they want it. You explain to them. Oh, that means as a non-vegetarian I can wear kanti mala. Yes. So what happened when you start to wear kanti mala? You start to feel very guilty. You put okay lah. So eventually they'll become a vegetarian. They give up all these kind of things. Kanti mala. That's why Tulsi Maharani is very merciful. She came in a very simplest form, in a form of plant. She didn't come in any sophisticated form. She didn't come in like such a huge banyan tree where we cannot have. She came in a simplest form, a tulsi plant. You can put it anywhere, even in your high-rise building, even in anywhere. Even can grow by the roadside, even can grow near the Inda water tank. She came in such a easy, simple form to purify and to bless us, to take us back. So adinala dhaan kanti mala is very important. But we are telling, we don't want people to think that Hare Krishna people are this, that. When you wear this kind of kanti mala and go out and eat beer and drink beer or eat this kind of meat, even oh, Hare Krishna can eat chicken ready. Oh, that's why I say don't spoil our name. Keep it long. But of course, you have to put it like this, at least 3 rounds. Why you put it like this? You are having an identity. Okay, Mataji? Yeah, Prabhu, because when they see you wearing, when they see me wearing, they like, oh, you are in ISKCON, Hare Krishna consciousness. I said yes. So yeah, it is a bit. The perception is different. Thank you. Right. There's one girl used to attend my training before, and she used to listen to my class online. I've not seen her personally, but somehow or other she was a great book distributor. And I used to see her with kanti mala. But just a few days ago, I saw her that she was eating some chicken curry with kanti mala. Oh my God. Gee, why? But I don't want to speculate whether it's real chicken curry or now it's a vegetarian chicken curry. I'm not sure. So I need to tell another friend to go and advise her, We want to eat all these, don't put it in status. Because she's having a kanti mala and eating that, Yeah. Any other question? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Yes, Mataji. எனக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு டவுட் இருக்கு பிரபு. என்னன்னா இப்ப பாவம் செஞ்சவங்க பக்தர் இல்லாதவங்க வந்து நிறைய பாவம் செஞ்சிருக்காங்கனாக்கா ஹேலிஷ் பண்ணிட்டு போவாங்க, யூமாட்டிவ் கூட்டிட்டு போவாங்க. கரெக்டா பிரபு? சோ அவங்க அந்த 12 ஏமா பட்டணம் எல்லாம் போய் ஒரு வருஷம் சென்று தான் ஏமப்பொறி போய் அடைவாங்க. கரெக்டா பிரபு? சோ இப்ப பக்தர்கள் வந்து சுதநாமம் பண்றவங்க வந்து டைரக்டா சுதநாமம் பண்ணி களங்கமற்ற தூய பக்தி செய்தால் கிருஷ்ணா கிட்ட படைஞ்சிருவாங்க. இப்ப வந்து இதுக்கு 2க்கு நடுவுல பிரபு அண்ட் இன்என்டேட்டிவ் சாண்டிங் பண்றவங்க, அஃபென்சிவ் சாண்டிங் பண்ற என்ன போல ஆளுங்கள்லாம். சோ என்ன கேள்வினா, நாங்க இந்த மாதிரி சாண்டிங் பண்றப்ப வந்து அது வந்து
ஹாலி நேமோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் அது கிடைக்காது. ஸோ அது புண்ணியத்துல தான் போய் சேரும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்ப எப்படி இந்த மாரினா வந்து அவங்க ஹையர் பிளானெட்டுக்கு போவாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்ப இந்த மாரி ஹையர் பிளானெட்டுக்கு போனாக்கா, இந்த யமபுரி இதெல்லாம் தாண்டிட்டு தான் அங்க போவாங்களா? இல்ல அவங்களுக்கு வேற வேற மாரி என்னாச்சும் ப்ராசஸ் ஓகே, பிரபு? நல்ல கேள்வி. அதாவது யமராஜ் தான் முடிவு பண்ணுவாரு. பிரம்ம லோகத்துல இருந்து கீழ பத்தாள லோகத்துல யார் பிறவி எடுக்கிறது முடிவு பண்றது யமராஜ். ஆல்ரைட். அப்ப நம்ம தூய பக்தி, தூய சுத்த நாமம், தூய பக்தி, நல்ல தூயமா பக்தி செஞ்சோம்னா, நம்மள வந்து நம்ம கண்ண மூடிட்டு கண்ண தொறக்கும்போது முன்னுக்கு விஷ்ணு தூதரை பார்த்தோம்னா, we are on the way back home, back to God. அதெல்லாம் வந்து பியூர் டிவோட்டி. அங்க போறதுக்கு என்ன ஆகுது? அனர்த்த நிவிருத்தி. முழு அனர்த்தம் இருக்கக்கூடாது. எந்த வகையான அசுத்தம் எதுவுமே ஏற்படாது. முழு தூய்மையா இருக்கணும். அதான் அதோட தகுதி. இப்ப நீங்க கேட்கிற மாரி அங்கேயும் இல்ல, இங்கேயும் இல்ல, அறக்குறை. சரியா? இப்ப நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்மளுக்கெல்லாம் என்ன கதின்னு. ஆல்ரைட். நம்மளும் யமதூதர் தான் கூட்டு போவாரு. எங்க கூட்டு போறாரு? நரகத்துக்கு தான் கூட்டு போவாரு. ஆனா நரகத்துக்கு கூட்டு போறது அந்த பயணம் வேற மாரி. புடிச்சு கழுத்துல பாசக்கயிறை போட்டு தர தர தரன்னு எடுத்துட்டு போக மாட்டாரு. மரியாதையா வந்து உங்கள மரியாதையா அழைச்சு ஒரு ரதத்துல வச்சு கூட்டிட்டு போவாங்க. ரைட். இப்ப நம்ம இறந்தோனே நம்ம 16 10 செய்யும்போது இந்த ஐயருக்கு வந்து நம்ம கொடை கொடுக்குறோம், வேஷ்டி, சிலுப்பொருள்லாம் கொடுக்குறோம் தெரியுமா? அது என்ன காரணம் தெரியுமா? அந்த அந்த ஜர்னிக்கு போறப்ப வெயில் அடிக்கும் பிரபு. அதுக்கு பாய்ப்பாங்க கூட. வெயில் அடிக்கணும். 10,000 வெயில் சுத்தி நிக்கும். 10,000 வெயில். ம். ஒரு சூரியனே தாங்க முடியாது. 10,000 சூரியன் கீழலாம் கொதிக்கும். ம். யமதூதருக்கு கையில வந்து ஆணியா முள்ளு முள்ளா இருக்கும். அந்த முள்ளிலே அடிப்பாங்க. பலார்னு அடிச்சு அடிச்சு இழுத்துட்டு போவாங்க. ம். அப்ப அந்த கொடூரமான இதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த கொடை கொடுக்கிறது அது கிடைக்கும். வேஷ்டி கொடுத்து அவங்க இது பண்ணுங்க. அப்ப நம்ம வந்து இந்த சுண்டு விரல் பெருசு தானே. இந்த கட்ட விரல் பெருசு தான் இருக்கும் அந்த ஆத்மா. சரி, எனிவே. சோ அதுக்கெல்லாம் நமக்கு தேவையில்ல. அப்ப என்னன்னா நம்ம வந்து இந்த உடலை பிரிஞ்ச கையோட யம தூதரை வந்து நம்மளை கூட்டிக்கிட்டு மரியாதையா கூட்டு போவாரு. சரியா? அங்க போனோம்னா வைத்தரணி ஆறு. வைத்தரணி ஆறு கன்றாவியான கொடூரமான ஆறு. அந்த ஆறை தாண்டும் போது கீழே வைத்தரணி, மேல வந்து விராஜா. சோ கீழே வந்து வைத்தரணி ஆறை தாண்டும் போது அதை தாண்டும் போது நம்ம வந்து படகுல தான் தாண்டுவோம். we get a boat to cross. அடுத்தவனுக்குலாம் வந்து பிடிச்சு தள்ளி விட்டுருவாங்க. உள்ளுக்கு போய் நீச்சு அடிச்சுட்டு போறாங்க. அதுலயே பாதி பேர் போயிருவாங்க. அவ்வளவு கன்றாவியா இருக்கும். சோ நம்ம வந்து படகுல தாண்டி யமபூரிக்கு போன கையோட நம்ம எந்த 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 இடத்துக்கு போனா we go to the eastern gate. யமபூரி 2 கேட் இருக்கு. ஈஸ்டர்ன் அண்ட் சவுதர்ன். சரியா? ஓகே. ஈஸ்டர்னா கிழக்கா? கிழக்கு, மேற்கு, தமிழ்ல இல்ல பிரபு. தெற்கு தான் வந்து சவுத், தெற்கு. அப்ப தெற்கு முனை அண்ட் கிழக்கு முனை. அது ஓகே, இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன், உங்களுக்கு தான் இங்கிலீஷ் புரியுமே. ஈஸ்ட் அண்ட் சவுத். ஓகே. ஈஸ்டர்ன் கேட்ல நம்ம போன கையோட என்ன ஆகும்னா யமராஜர் தர்மராஜரா நம்ம முன்னுக்கு வந்து காட்சி அளிப்பாரு. என்னது? தர்மராஜரா. யமராஜர் தர்மராஜ காட்சி காளிப்பாரு. அதாவது ஒரு அரசனா உங்களைய மரியாதையா வர வச்சு உங்களை பக்குவமா பேசி உங்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு மறுபிறவியை உங்களுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்பாரு. அந்த நேரத்துல ஏதாவது ஒரு பக்தர்கள் திருமணம் பண்ணி பிள்ளை அந்த முயற்சி கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் செய்ய போகும்போது இந்த மாதிரி நினைச்சுன்னா உங்க ஆத்மா அவங்க அனுப்பி விட்டுருவாங்க. சரியா? அந்த மாதிரி அனுப்பி விட்டுருவாங்க. சரி, நம்மளுக்கு வந்து இந்த தேவர்கள் ஆசை இப்படிலாம் இந்த ஆசை பாசம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம தேவலோகத்துல போய் தேவர்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு தேவ பிறவி எடுப்போம். தேவரா எடுப்போம். அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. அதெல்லாம் நமக்கு சுத்தமே படக்கூடாது. அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தா முடியாது. நீ தேவலோகத்துல எப்படி பிறக்கிறியா? வேணாம். நான் வந்து ஒரு பிராமணன், ஒரு பக்தர், ஒரு வைணவர் வயித்துல, அத கௌடிய வைணவ வயித்துல குழந்தையா தான் நான் பிறக்கணும். எனக்கு வேற எதுவுமே வேணாம். அங்க டிமாண்ட் கேட்கலாம். அப்ப அங்க அனுப்பி விட்டுருவாரு. சரியா? அப்ப அந்த இடம் கிடைக்கலைன்னா உங்களை வந்து தற்செயலா வச்சிருந்து அப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அனுப்பிவிடும். அப்ப உங்களுக்கு வந்து தனி மரியாதை. ஆனா இந்த பாவிகள் இருக்கானுங்களே, அவங்க எங்க போவாங்க? சவுதர்ன் கேட்க்கு போவாங்க. அந்த சவுதர்ன் கேட்ல தான் அந்த யமராஜா சுயரூபத்தை காட்டுவாரு. அதுல வந்து இன்னொரு 20 அடி உயரம், அவ்வளவு ஒரு கன்றாவியான கொடூரமான ஒரு ரூபத்துல இருப்பாரு. இருப்பாரு. கன்றாவிய பார்க்கவே பயமா இருக்கும். அந்த இடத்துல வந்து உட்கார்ந்து சித்திரகுப்தன் வந்து சொல்லுவாரு. சித்திரகுப்தன் எடுத்து சொல்லுவாரு, இந்த நபர் அந்த இடத்துல நீங்க பேசுறதுக்கே இடம் இல்லை. ஏன்னா சாட்சி சொல்ல எல்லாம் வருவாங்க. சந்திரன், சூரியன், எல்லா விதமான தேவர்கள். நம்மளாம் நினைக்கலாம் என்ன தப்பிச்சிடும், ஆனா என்ன அட்டகாசம் பண்ண எல்லாமே வந்துடும். எல்லாத்தையும் பார்த்து சரி உனக்கு என்ன பாவம்? 64,000 வகையான நரகம் இருக்கு. 64,000 வகை. எந்த நரகத்துல உன எப்படி பிடிச்சி வாட்டணும், இல்ல பொறிக்கணுமா, வாட்டுறதா, அவிக்கிறதா, எல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த நேரம் முடிச்சோடனே எந்த ஒரு அந்த செஞ்ச பாவம் எதுல இருக்குது, அந்த சிந்தனை ஆசை இருக்கு, அது தகுந்த மாதிரி அதுக்கு மறுபிறவி தூக்கி போட்டுருவாரு.
ஓகே, இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு கோழி முட்டை போடுது, அந்த கோழி கருவுல நம்மள விட்டுருவாரு. அப்ப நம்ம கோழியா போறோம். அது ஒரு உதாரணம். அப்ப அந்த மாதிரி. அப்போ வந்து பக்தர்கள் கூட அந்த திசைக்கு தான் போவாங்க. ஆனா பக்தர் போற திசை வந்து மரியாதையா போவாங்க. இந்த பக்தர் இல்லாதவங்க வந்துட்டு அந்த இடத்துல இது. அதனாலதான் நம்மளுக்கு குரு. குரு வந்து என்ன இருக்கு? குரு இருக்கும்போது சில நேரத்துல குரு வந்து நம்ம குருவுடைய தீட்சா வாங்கின வாசி கிருஷ்ணர் அந்த குருவ ஏன்னா குரு வேண்டிக்கிறாரு. என்னோட பக்தர்கள் எல்லா வைகுண்டத்துக்கு போகணும், கோலோக்காக்கு போகணும். என் பக்தர்கள் எல்லாமே தூய பக்தர் ஆகணும். அப்படி அந்த குரு இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, இறந்த கையோட மறுபிறவி டக்குன்னு இன்னொரு உடல்ல போடுவாங்க. அந்த மாதிரி. சோ ஸ்பெகுலேட் பண்ணல. எனக்கு இங்கேயோ படிச்சது நான் ஐ கேன் ரிகால் வேர் ரைட். அதான் ப்ரூப்பர் சொல்றாங்க ஃபார் டிவோட்டி இஸ் ஒன்லி 6 months sleep. திருப்பி சொல்லுங்க ப்ரோ. 6 months ஸ்லீப் தூக்கம். இறந்த கையோட ஒரு 6 மாசம் தூக்கம் கண் முடிச்சு பார்த்தா ஒரு ஒரு பக்தர் கருவுல இருக்குமா அந்த மாதிரி. அப்ப அந்த 6 மாசம் என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரோ? ஆ? இந்த 6 மாசம் சொல்றீங்க எனக்கு புரியல ப்ரோ. இல்ல ஒரு கருவுல பூந்தோனே முதல் 6 மாசம் வந்து நம்மளுக்கு ஒண்ணும் உணர்ச்சி இல்லையே. ஓகே ஓகே கான்ஷியஸ். வயித்துல பூந்தோனே அது சின்ன ஜைகோட்டா தானே இருக்கும். அதுல ஒண்ணுமே இல்லையே. 6 மாசம் 7 மாசம் தானே கான்சியஸ்னஸ் உருவாகும். ஆ அது மட்டும் அந்த 6 மாசம் தூக்கம். அது தூக்கத்துக்கு சமம். ஓகே ஓகே. இது வந்து தோஸ் ஹூ ஆர் வித் குரு. குரு கிட்ட இருக்க குரு ஆசீர்வாதம் மூலியமா உடனே மறுபிறவி ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு பக்தர் கிட்ட நம்ம போய் அந்த தகப்பட அணுக்கள் மூலியமா ஒரு பக்தர் ஒரு தாயின் கருவுல போய் சேர்ந்துருவோம். ஓகே. அப்ப அதெல்லாம் நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா டோன்ட் டேக் ரிஸ்க் அட் ஆல். ஆமா ப்ரோ. இந்த பிறவியை முடிச்சிடும். அப்ப இதுக்கு என்ன நிலைமை? ஒரே ஒரு ரகசியம்னா மந்த நிலை. நேத்து நான் சொல்லும்போது நானே யோசிச்சேன் எப்படி இந்த ஐடியா எனக்கு வந்துச்சுன்னு. திடீர்னு ஜடபாரத ஐடியா ஜஸ்ட் கேம் டு மீ எஸ்டர்டே. பட் இட் மேக்ஸ் சென்ஸ். ஏன்னா நான் கொடுத்த கிளாஸ் நேத்து ராத்திரி நானே கேட்டேன். எப்படி இந்த ஐடியா வந்துச்சு? ஆனா உண்மைதான். நம்ம பாகவதத்தை நம்ம ஆழமா பார்க்க நிறைய விஷயம். அப்ப இதுல வந்து சைத்த குரு மனசுல இருந்து அவரு உங்களை வந்து இன்ஸ்பயர் பண்றாரு. எஸ். சோ நம்ம ஜடமா இருக்கிறது வந்து முட்டாளா இருக்கிறதுன்னு சமம் இல்ல. ஜடமா இருக்கிறது ஏன்னா நம்மளுக்கு அறிவு இருந்தாதான் ஜடமா இருக்க முடியும். 2 விஷயம் ஜடமா ஆகலாம். ஒண்ணு வந்து நம்ம வந்து மத்தமா இருக்கலாம். இல்லாட்டி நம்மளுக்கு ஞானம். for a while. பிரபு. எஸ் பிரபு. வைஷ்ணவ பிரபு. என்ன சொன்னாரு? I'm sorry. ஓகே. அப்ப வந்து இந்த ஜடம். அப்ப ஜடமா இருந்து போயிட்டுவோம். ஏன்னா பின்னாடி படாத பாடுபடணும். எல்லா துவாரத்தையும் மூடிட்டு வெறும் கிருஷ்ணா மட்டும் நினைச்சு ஏன்னோ கிருஷ்ணா சிந்தனையில இருந்து ஒரு நாளைக்கு 16 இல்லாம 32 48 64 அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம போயிட்டு இருந்தோம்னா நீ முட்டாளே, நீ ஒண்ணு தெரியாது, என்ன அமலும் சொல்லியா, ஐ டோன்ட் கேர். ஓகேதான். அவ்வளவுதான். நீ என்ன அமலும் சொல்லிட்டு போ. நான் ஒரு மாங்காய் மடையன் தேங்காய் மடையன் என்ன அமலும் சொல்லிட்டு போ. ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் வந்து மெத்தட் எஜுகேஷனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கு பிரபு. அவ்வளவுதான். ஏன்னா மெட்டீரியல் எஜுகேஷன் வந்து உனக்கு எதை சொல்ல பேச ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் முட்டாள் சொல்லிட்டா நம்மளுக்கு கோவம் வந்துடும், ஆங்காரம் வந்துருது. அப்ப என்ன அம்மான்னு சொல்லிட்டு போ. நீ என்ன அம்மாலும் சொல்லிக்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. சும்மா காடி ஓட்டும் போது என்ன நீங்க எவ்ரிடே யூ ஜஸ்ட் சான் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே ஹரே. அந்த மாதிரி on your mala do your 16 minimum, and after that just when you drive chant, when you cooking you chant, when you bathing you chant, just go on chanting. chant பண்ணும். திடீர்னு ஏதாச்சும் டேஸ்ட் போடிச்சுன்னா நாம பிரபு ப்ளீஸ் வந்துருங்க திருப்பி. pray to நாம பிரபு. always pray. மங்களாரத்தி வந்து வேலை கிருஷ்ணட வரம் கேளுங்க. இந்த நாள் உன்னை வந்து உற்சாகமா உன் நாமத்தை ஜபம் பண்றதுக்கு எனக்கு இந்த வரம் கொடுப்பா சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு துளசி மகாராணிய நல்லா வேண்டுங்க. துளசி மகாராணி வெரி பவர்ஃபுல். அது ஒரு புக் இருக்கு துளசி மகாத்மியானு. அது ஒன் ஆஃப் தி ப்ரூப்பர் டிசைபிள் எழுதியிருக்காரு அந்த புக். அந்த புக் எங்கன்னு தெரியல. அது ஒரு மொத்த இது the whole book on the glories of துளசி மகாராணி. you know இருக்கு. அந்த பாத்திருக்கீங்களா? நான் பார்த்ததே இல்ல பிரபு. பார்த்ததில்ல. பக்தி பக்தி பாக என் பிள்ளைங்கிட்ட சொன்னேன். நான் பாக்குறேன் அது எங்கேயாச்சும் நினைக்கிறேன். அது பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது நான் கிடைச்சி நான் அனுப்பி விடுறேன். நீங்க எல்லாம் அதை பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுங்க. ஏன்னா அந்த புக்ல வெரி ரேர். அதெல்லாம் கிடைக்காத புக்கு. சரியா?
To print is very big book, Prabhu. Yeah, very big book. And then a lot of other things, except for those, there are many other things of Markandayan Prabhu and all explained there, Prabhu. You mean the on the this book, huh? Tulsi Mahatmya. Tulsi. Okay. You got the book with you? Yeah. Okay. நான் செக் பண்ணி பார்க்கறேன். துளசி மகாத்மியா. துளசி மகாத்மியா. Script Shiva Puran, Vishnu, Tulasi Mahatmya. Definition. Pancharatra Agama, Tulasi Mahatmya. Mahavishnu Swami, right? You are talking about, Prabhu? Prabhu? By Mahavishnu Goswami, right? I forgot the author, but a lot of other things about it. Just imagine Markandayan Prabhu is explained in detail, Prabhu. Yeah. How he got 7 kalpas he can live, Prabhu. Yeah. Okay, I think I have this book. Wait, let me see. Download message, download series. Okay, நான் இதை பார்க்குறேன். இது இருந்துச்சுன்னா I'll send to you. It's by Mahavishnu Goswami. Okay, I think I got the book. அவரா பிரபு? யாரு? மகாவிஷ்ணு கோஸ்வாமி ப்ரோபர்ட்டி சேவல் அவரா? சில பேர் அந்த இருக்கு. இன்னொரு புக் வந்துட்டு என்னன்னா anyway, thank you so much for your time, and today we had a very nice discussion. We're going to continue again next week Monday morning at 9:15. Till then, have a beautiful weekend. Chant Hare Krishna and be happy. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Srimati Radharani, all glories to Sri Rupa Goswami. Vancha kalpatarubhesha kripa sindhu bevacha paditanam pavinibhyo vaishnavibhyo namo namah. Hare Krishna. Have a nice day. Gauranga.